Amen. Jesu Pita is Sirma Devadaruanta. Adavasya api Senusurada Karanau Suame Saha Subaranti Devme api Adavasya Aram Karantano. Tuba Hamakaruna Midama Madre, Gaure, Mamia Star, the Mestan Karabu, Hamakarikma, Piligano, the Vietnam Samar Park to my theatre. If I can answer Charlie Tuling, Apitek Samandra now, Sirma Devadaruanta. ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්න ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔබ සම්බන්ධ වෙන්න මේ කාලේ අපි හැම කෙනෙකුටම සුවය අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව අවශ්‍යයි. ඉතින් අද අවශ්‍ය අපි සුවය වෙනුවෙන් අපි අද අවශ්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ආශා කරන්න යනවා. ඒ නිසා ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ඉන්න විදියට ඔබ බවකලාට ඔබ අන්තර්ජාලයෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අය ඔබ වැඩ කර ඉන්න ගමන් ඔබ අහනවා ඇති දෙවියන් වහන්සේ තුල මේ ඔබ සිටින් ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟ වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ සිත දැකලා ඔබට උන්වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ආශිර්වාද කරන්න යනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාව ඔබ කෙරේ මම විශ්වාස කරනවා. මේ රාත්‍රී කාලේ මේ සන්ධ්‍යා කාලේ නිදහස් වෙනවා. කවුද මේ වෙලාවේ රෝගයෙන් ඉන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේව විශ්වාස කරන්න. උන්වහන්සේ මේ පොළවට ආවෙම ඔබගේ රෝගයට ඔබගේ පාපයට සමාව දෙන්න උන්වහන්සේ මේ පොළොවට ආවේ ඔබට සැනසීම දෙන්න සමාදාන දෙන්න ඔබට ගැළවීම දෙන්න උන්වහන්සේ ආවේ. එනම් උන්වහන්සේ අපි කරන හැම යාඥාවක්ම උන්වහන්සේ අසලා ඔබට මට උන්වහන්සේගේ වචනය අනුව උන්වහන්සේ උත්තර දෙන්න යනවා. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේට අපි යාඥා කරමු. ස්වාමීන් වහන්සේට අපි කනලව් කරමු. ස්වාමීන් වහන්සේට අපේ දෑත් සමග අපේ සිත් අපගේ මනස හැමදේම අපි උන්වහන්සේට ඔස්සවමු මේ වෙලාවේ. අපේ සිත් සමග අපේ ආත් ඔස්සවලා අපි ස්වාමීන් වහන්සේට මේ වෙලාවේ යාඥා කරමු. ආදර දෙවි පියාණනි මේ ලෝකයේම ස්වාමීනි රෝගී වෙලා ඉන්න වෙලාවක අපි නැවත වහන්සේට යාඥා කරනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව ස්වාමී ප්‍රේමය මේ මහිමය දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි අද අවශ්‍ය දෙවියන් වහන්සේ මේකේ දරුවන් කරේ ඔබ වහන්සේ නිදාස් කරන්න ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ හස්තවල ආශිර්වාද ගන්න කියලා යාඥා කරනවා ආශිර්වාද Swamini, Bottle of water and Diavana, and Swamini, Ashura, the Kali, Mansua, Avantoni, Avia Mansa, Veda, Veda Mansa, Dana Swamini, Rogiagi, Azteka, Obansi, Madagana, Obansi, Cuba, Shiro, Gila, Hormani, Avia Mansa, Swamini, Janet Obansi, Ashura, very fast, Swamini, Power of Loss in the Nave, Janet, Chestnut, Janet Ashura, Marogi, Swami, Gira, Master, Etana Bangla, Swan was Howard, may after Howard, Omas, Sami, Shiva, the Grand Gira, Omas, the Amchapata, Rogia, Devan Masoke, Rogia, and the Yagana, any other Chestnut, Magarogia, Ashiva, Magaroga, Das, Magaroga, Swatana, Swami, Kiraga Master, Howard, Ilana, Omas, Kinana, Omas, Ashiva, Swaya, Roga Swaya, Omas. Master, Obansi Daru, Lechar Batenda, Obansi Daru, Nindar Batenda, Master, Obansi Rave, Obansi Karunava Daskarata, Karunava Daskarata, Hallelujah, 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 Swami, Oba Gauta Eva, yes, Oba Maya Eva, Oba Maya Eva, yes, Hallelujah, Hallelujah, Swami, Maya Eva, Oba Gauta Eva, Swami, Oba Se Hallelujah, Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Swami, Swami, open Sudeva, open Sansareva. Yes, Swami, oh Swami, swear, Ninaseva, Ravisakere, Avana Manishakere, Swami, Avan San swear, Ninaseva, Ninaseva Kera, Avan Se Raja Kumari Shikara, oh Swami, Avan Se Raja, Ninaseva, Ninaseva Swami, Avan Se Raja, Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Jesus, once again, Nidasana, Swami. Yes, Yachana. Oh, Nina, Yachana, Swami. Oh, Swami, Swami. Avance, swear. Oh, swear. Avance, Yachana, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Destiny. Swear, Galaima. Hey, yes, Lady. Hey, yes, Premi. Open the market. Swear, Galaima. The Lord can ask swear, Galaima. How the Swami Nansi Gatoswani. How the Swami Nansi Sitoswani. How the Hadoni who Nansi Kamange Durana Kamakirania. Ane Jesune. Mata swear. Renegade Yane. They cannot. Swear Nansi Das. Hallelujah.
suara. Action kembali dari masa. Habis main untuk cerita pulang. Habis main untuk cerita pulang.
Hallelujah.
ඔබට මාව වෙන් කරන්න. හalleluya. ඔබව වෙන් කරන්න. ආනන්ද හalleluya. ජේසු බලවත්. ජේසු බලවත්. හalleluya. ජේසු වෙන් කරන්න. ආනන්ද හalleluya. දෙවියන්ගේ දැක්කේ කිසිවෙකු හද බෑ. මාව වෙන් කරන්න. ජේසු දැක්කේ කිසිවෙකු හද බෑ. මාව වෙන් කරන්න. ස්වාමී වහන්සේ බලවත්යි. අපි අදහන්නේ මේ ලෝකේ අවුව දෙවියන් වහන්සේ. මේ ලෝකේ මිනිස්සුන්ගේ ජීව උත්සව උදාව දෙවියන් වහන්සේ. ඒ උත්සව දෙන්න පුළුවන් එකම නරක වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ. හalleluya. ඕ ජේසු ඔබට ස්තුති වේවා. ඔබට මහිමය වේවා. හalleluya ස්වාමීනි. ඔබට ප්‍රශංසා වේවා. Hallelujah. Yes, amen.
स्वामी वासे देवी मास वासे सागर मनुष्य के वासे देवी मास स्वामी बैठ गया वासे इंडियन के स्वामी ने मूडी चाड़ बरुवन वासे आदान नदुव वासे तुल यहाँ पर गमन करते वासे आशीर्वाद निवासी करवा ओ Hallelujah.
වහන්සේ අභියස ස්වාමීනි සිටී දෙවියන් වහන්සේ අපිට ප්‍රීතියට දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි අපිට කඳුළු ගලනවා වගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි වහන්සේගේ ආදරයට අපිට කඳුළු ගලනවා වහන්සේගේ ප්‍රේමයට ස්වාමීනි කඳුළු ගලනවා වගේ දෙවියන් වහන්සේ මෙවැනි ප්‍රේමයක් අපි දැක්කේ නෑ වගේ තමයි ස්වාමීනි වහන්සේ තරම් මනුෂ්‍යර ප්‍රේම කරපු කෙනෙක් නෑ ස්වාමීනි කඳුළු එළිදෙන්නේ අපි වහන්සේගේ අභියස වැඳ වැටෙනවා ස්වාමීනි අපේ දුක අපේ ස්වාමීනි සෝකය කනගාටු අපි වහන්සේට පමණයි කියන්නේ අපිට වෙන කෙනෙක් නෑ අපිට වෙන සරලක් නෑ ස්වාමීනි බලයක් නෑ අපිට කියන්නේ ඔබගේ ස්වාමීනි මාළය පමණයි ඔබගේ සරල පමණයි හalleluya ජේසුස්ගේ naam වේවා ප්‍රශංසා වේවා මහිමය වේවා නාමස Obesity
වෙලා කියද ඔවුන්ට සුවය දාස් කරනවා ස්වාමීනි අවශ්‍ය කියනවා ඔබ විශ්වාස කරනවා මට කරන්න පුළුවන් කියලා මම කියනවා ස්වාමීනි කවුද වාසය විශ්වාස කළේ කවුද වාසය මේ වෙලාවේ සුවය ඉන්නේ එයාට වාසය සුවය නිදාස් කරනවා විශ්වාස කරනවා ජේසුස් කරනවා ස්වාමීනි අදවසේ ස්වාමීනි සුවයේ දේ වචනය අසන්ත ඔබ වහන්සේගේ දාසින වහන්සේ කරුණාව ආශිර්වාද කරන්න. උනාරම අපේ සිත්වලට වහන්සේ කතා කරන්න කියලා ආර්ථකන ස්වාමීනි. ආමේන්. මේ වෙලාවේ මම චන්ද්‍රම්මට කතා කරන මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා වචනෙට යම් කරන්න කියලා. හලෙලූයා. हालेलुया स्वामी मास बड़े स्तुति करना स्वामी මේ ස්වමයට ඔබ වහන්සේම අප සමග ඉඳලා ඔබ වහන්සේම ඔබගේ දේවදාසය තුලින් සියලුම නමස්කාරයට ප්‍රශංසා කරන්න ඔබ වහන්සේට දුන්නා කරුණාව නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමී. ඒ වගේම ඔබගේ දරුවන් ස්වාමීනි මේ ගෘහයට ගෙන්නපු නිසා ස්තුති කරනවා ඔබට නමස්කාර කරන පිණිස ස්වාමී. ඔබට ගෞරව කරනවා ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමීනි. ස්තුති කරනවා මාගේ පියාණන් වගේම ස්වාමීනි ඔබගේ වචනය ඔබගේ දේවදාසිය තුලින් ස්වාමීනි ඔබ මේ කාර්යය තුලින් ඔබ වහන්සේම ක්‍රියා කරන නිසා ස්තුති කරනවා ඔබගේ මේ කාර්යයේ මුඛය ඔබට බාර කරනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන්ම කතා කළ මැනව ස්වාමීනි. ඒ වචනේ අසන්නත් ඒ වචනේ තුල ජීවත් වෙන්න ඔබගේ දරුවන්ට ආශිර්වාද කළ මැනව ස්වාමීනි. ස්වාමීනි ඒ වචනේ ආසා ස්වාමීනි ඒ වචනේ කන්නෝදී ඒ වචනේ ස්වාමීනි සියලු සාතන්ට දෙන්නේ නැතුව ඔබ වහන්සේම ක්‍රියා කරලා ඔබගේ දරුවන්ව ස්වාමීනි ආශිර්වාද කරන්න මාගේ පියාණන් ඔබගේ අපට ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි මේ වචනේ දේවල් මේ සාතන්ට අල්ල ගන්න දෙන්නේ නැතුව ඔබ වහන්සේම ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමීනි ඔබගේ දරුවෝ ස්වාමීනි මේ වචනේ තුලම ජීවත් වෙන්න ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා ස්වාමීනි. ඔබට ස්තුති කරනවා ඔබගේ දේවදාසිය ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේම ඔබගේම ස්වාමීනි ඔබගේ ක්‍රියාවලින්ම ඔබගේ වචනයෙන්ම ඔබ වහන්සේම ස්වාමීනි පැරදගත යුතුය ස්වාමීනි. ඒ දේවදාසියගේ මුඛයද පාදද ස්වාමීනි ඔබ මුළු ශරීරයද ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කළ මැනව ස්වාමීනි. ඔබට ගෞරව කරනවා ස්වාමීනි ඔබගේ දේවදාසිය නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. ඔබගේ දේවදාසියට ඔබගේ වචනේ බලය දුන්න නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. ඒ වචනේ තුල ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අපව රැගෙන යන නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. ඔබගේ දරුවන්ට ආශිර්වාද කරන නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. මේ ස්වාමීනට ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරලා ඔබගේ දේවදාසියට ස්වාමීනි දැන් දීලා තින දේවටත් වඩා ඔබ වහන්සේ එක ගුණය දෙගුණය තුන් ගුණය හතර ගුණය පහ ගුණය හය ගුණය හත් ගුණය ලබා දෙන්න ස්වාමීනි. තව ඔබ වහන්සේගේම වචනයෙන්ම ඒ දේවදාසිය ක්‍රියා කරන්න ස්වාමීනි ඔබට ස්තුති කරනවා මාගේ පියාණන් ඔබගේ මෙහෙ කාර්ය නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි ඔබට ගෞරව කරනවා ප්‍රශංසා කරනවා ඔබගේ පුත්‍රය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අතිශුද්ධ නාමයෙන් ආමේන් 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 හalleluya ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රශංසා වේවා ආමේන් අද දවසේ උන්වහන්සේගේ ගෘහේ සිටින්න ලැබීම මහත් භාග්‍යයක් එසේ නේද ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෘහේ අපිට සිටින්න ලැබෙන කාලය ඊටම සීමා සහිතයි මේ පොළවේ අපි උන්වහන්සේ වෙතට නිරන්තරයෙන්ම උන්වහන්සේ කින්නම ගියාම අපි උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්නට යනවා. ඒ හරුණකට අපිට සතියකට එක දවසක් වගේ තමයි උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්න ලැබෙන කාලය තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ කාලේ ඊටාම අගනා කොට ඊටාම වටිනා කාලයක් කොට අපි සලකන්නට ඕනේ. හැම මොහොතකම මේ දවස මේ වේලාව ඊටාම අගය කොට සලකන්න වෙ ජීවිතේ. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්න එක තරම් ප්‍රීතියක් තවත් නැහැ. අපිට මෙතනට එන්න ඇති වෙන්න බොහෝ කම්මැලිකම් ඇති වේවි. බොහෝ සිත් ඇවුල ඇති වේවි. කොහොම යම් බාධාවක් කරන කොටගෙන අපිට උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ පැමිණීම අපෙන් ප්‍රමාදයටපත් වෙනවා. නමුත් මේ හැම වෙලාවකම ඔබට කියන්නට ඕන දේ තමයි නෑ මගේ ජීවිතයේ හොඳම කොටස යහපත්ම කාලය තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ මා සිටිනා වූ ඒ කාලය. ඒ කාලේ උන්වහන්සේට දෙන්න අමතක කරන්න එපා. අපි කියවන්නට යනවා අද දවසේ ගීතාවලියේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි කියමු 5 ඉඳලා 8 වෙනකම් කියවන්න
ඊටාම අනිත් අයට තේරෙන විදිහට පැහැදිලිව ඔබ ඒ කියවන විට ඒ වචන වලට ඊටාම ඕමනාවෙන් අහුම්කම් දෙන්න. කියවන්න පුතා. දාසයන් පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදයේ ඉඳලා 8 වෙනි පදයේ දක්වා අපි කියමු. මාගේ රූපය කොටසක් කුසලයන් කොටසත් ස්වාමීන් වහන්සේය. ඔබ මාගේ කොටස ආරක්ෂා කරනසේක. මට මායේ මූණේ ප්‍රසන්න තැන්වලය. එසේය. මට ප්‍රියකර උරුමයක් ඇත. මට දැනමිතිකම් දුන්නා වූ ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරන්නෙමි. එසේය. රාත්‍රී භාගයේහි මාගේ සිතුවිලි වලින් මට ගුරුකම් ලැබේ. ස්වාමීන් නිතර මා ඉදිරියේ තබා ගතිමි. උන්වහන්සේ මාගේ දකුණු පැත්තේ සිටින බැවින් මම නොසන්වන්නෙමි. ආමේන්. හලෙලූයා. ඔබට මේ වචනේ තේරුණාද? දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරනා වූ මිනිස්සු මොනතරම් විශ්වාසයක්ද දාවිද්ට? ස්වාමීන් වහන්සේ නිතරම මා ඉදිරියේ තබා ගතිමි. මොනතරම් විශ්වාසයක්ද? අපේ ජීවිතේ අපි ගොඩාක් වෙලාවට ආරයව තියාගන්නවා මෙයාව තියාගන්නවා. නමුත් ඒ හැම දෙයක් තුළම අපිට පොඩි සැකයක් කුතුහලයක් තියෙනවා. අපි සම්පූර්ණ විශ්වාසය කෙනෙක් කෙරේ තබන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට අපි දෙවියන් වහන්සේව අදහන්නේ. නමුත් දාවිද් දිහා බලන සම්පූර්ණ ඔහුගේ කතන්දරය වෙනස්. ස්වාමීන් නිතරම මා ඉදිරියේ තබා ගතිමි. ඔහුගේ ජීවිතයේ හැම දෙයකදීම දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ තබලා තිබෙනවා. හලෙලූයා. ඔහු කරන ඕනෑම කාර්යයකදී ස්වාමීන් වහන්සේව බලලා තමයි අනිත් දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. හලෙලූයා. අපි දාවීද්ගෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන බොහෝ දේවල් තිබෙනවා. ඔහු කියනවා ස්වාමීන් අතර අන් කෙනෙකු පිළිගන්නන්ගේ දුක බොහෝ වන්නේය. දෙවියන් වහන්සේව අතහැරලා වෙනත් දෙවි කෙනෙක් වේවා මිනිසෙක් වේවා ඕනෑම දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ අත්හැරලා වෙන ඕනෑම සම්බන්ධකමක් පටන් ගන්නා මිනිසයාගේ ජීවිතේ දුක බොහෝ වෙනවා. මේ පොළවේ ජීවිතය අපිට දුක උරුමයි. දුක සැප මේ දෙක එක සමසේ යනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අපි සමග ඉන්නවා. ඒ නිසා අපිට ඒ හැම දෙයක් තුළම ජය තියෙනවා, ප්‍රීතිය තිබෙනවා, අපිට විශ්වාසය තිබෙනවා. හලෙලූයා. ඉතින් දාවිද් කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ අන් දෙවි කෙනෙකු පිළිගන්නන්ගේ දුක් බොහෝ වන්නේ. ඔවුන් ලෙයින් කරන පාන පූජාව මම පූජා නොකරන්නේ. මිනිස්සුયો තමන්ගේ ලේ වලින් එක එක විදිහට කරන පූජාවන් මම කරන්න යන්නේ නැහැ. ලෝකේ දෙවියන්ට වගේ ඔව් කියනවා මම එක එක පූජාවන් දෙවියන් වහන්සේට කරන්න කියන්නේ නැහැ. එසේ පූජාවන් ලෙයින් කරන පූජාවන් මම පූජා නොකරන්නේ මේ ඔවුන්ගේ නම් මාගේ කටින් නොකියන්නේ. ඒ කියන්නේ පිට දෙවිවරුන්ගේ නම් අර මෑණියෝ මේ මෑණියෝ ගොඩක් වෙලාවට කිතුණු අපේ ජීවිතවල මේ වැරද්ද අපි නිතරම කරනවා. අපි ගොඩක් මේවා ගැන හිතන්නේ නැහැ. අපි ඒවට නිදහසට බොහෝ කරුණු දෙනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද? අපි අදහන දෙවියන් වහන්සේ ගැන අපිට හොඳ පැහැදීමක් නැති නිසා තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේව විවහාරය කරන ඒ මුඛයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ ආශා කරන ඒ මුඛයෙන්ම උන්වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන ඒ මුඛයෙන්ම උන්වහන්සේගේ වචනේ කියන ඒ මුඛයෙන්ම ලෝකේ ඉන්න 33 කෝටියක් දෙවිවරුන්ගේ නාම විවහාරය කරනවා. විවහාරය කරනවා කියලා කියනවා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ දෙවිවරු අපි අදහන්නේ නමුත් අපි ඒ නම් කියනවා. අපි ඒ නම් කියවීමෙන් ඔවුන්ට යම්කිසි දෙබලයක් තිබෙනවා. ඔවුන්ට යම්කිසි ගෞරවයක් අපේ ජීවිතයෙන් දෙනවා. සමහර වෙලාවට අන්‍ය දෙවිවරුන්ගේ පින්තූර නැත්නම් ෆොටෝ එකක් පත්තර එක කොයි හරි අපිට හම්බුනොත් අපි කියනවා ඔක විසික් කරන්න ඕනේ නැහැ. කවුරු හරි අදහන දෙවි කෙනෙක්නේ අපි ඔක හොඳ තැනකින් ගිහින් තියමු. සුද්ධ තැනකින් තියමු. ඒ ඇයි දන්නවද? අපේ සිතේ ඔවුන්ට භක්තිය තිබෙනවා. කාලයක් අපි ඔවුන්ට নমස්කාර කරා නේද? දෙවියන් වහන්සේ පිළිගන්න කලින් අපි ලෝකීය දෙවිවරුන්ට තමයි নমස්කාර කරේ. කුමන හෝ ආගමක් පදනම් කරගෙන අපි ඒකේ ගමනක් ගිහිල්ලා එතනදී දෙවියන් වහන්සේ අපිට මුණ ගැහිලා
සැබෑව එකම ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා දැනගත්තාට පස්සේ අපි හැරෙනවා. ඒ හැරුණාට දෙවියන් වහන්සේට තියෙන භක්තිය මෙන්න භක්තියක් අර දෙවිවරුන්ට තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒ නම් ව්‍යවහාරය කරනවා. අර මෑණියෝ කියනවා, මේ මෑණියෝ කියනවා, අර දෙයියා කියනවා, මේ දෙයියා කියනවා. නෑ පුතේ. දාවිද් කියනවා මම ඔහුගේ නම්වත් ව්‍යවහාරය කරන්නේ. ඒ නම්වත් මම කියන්නේ. බලන්න ඔහුගේ දෙවියන් වහන්සේ එක්ක තිබෙන සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රබලතාවය. කිතුරුවේගේ සැබෑ කිතුරුවේගේ ප්‍රබලතාවය. මේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පොළවට ඇවිල්ලා කුරුසපත් වෙලා අපි වෙනින් පාපෙන මැවෙන්න කලින් පරණ ගිවිසුමේ හිටපු යේසුස් වහන්සේව මේ පොළවේදී දැකපු නැති උන්වහන්සේ කුරුසපත් වීම නොදැකපු මේ කාල වකවානුවේ අලුත් ගිවිසුමේ කාලේ ජීවත් නොවිච්ච පරණ ගිවිසුම් කාලේ ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සේ දෙවියන් වහන්සේ මොන තරම් ප්‍රබල ලෙසගේ ජීවිතය තබාගෙන සිටියාද? ඒ වගේම දෙවියන්වහන්සේ වචනේ කියනවා දාවිද් ගිය තන ජයවත් වෙනවා. හලෙලූයා. අයියේ ඔහු කියනවා ස්වාමීන් මා ඉදිරිපිට තබා ගතිමි. හලෙලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ පක්ෂයෙන් සිටිනසේක් නම් මම කාට බය වෙන්නද? හලෙලූයා. මම රජයකට බය වෙන්න ඕනෙත් නෑ, නීතියකට බය වෙන්න ඕනෙත් නෑ, කොරෝනා වලට බය වෙන්න ඕනෙත් නෑ. එන්නෝ කිසි දෙයකට මම බය වෙන්න අවශ්‍ය නෑ. ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ පක්ෂයෙන් සිටිනසේක් නම් මම කාට බීතවන්නේද? මේක තමයි අද ඔබගේ මගේ කිතුරු ජීවිතේ වෙන්නට ඕනේ. අපි දෙවියන් වහන්සේ ගැන සිතන විට පසුගිය කාල වකවානුවේ යම්කිසි කාරණාවන් කීපයක් නිසා මගේ සිත ගොඩක් සෙල වෙලා ගියා. මගේ ඇදහිල්ල සෙලවෙමින් යනවා මට දැනුණා. මගේ ඇදහිල්ල බිඳිනවා වගේ මට දැනුණා. අවිශ්වාසී මාර්ගවල මෝදු වෙනවා වගේ මට දැනුණා. ඒ මොහොතේ මම මොහොතක් නිහඬ වෙලා මම දෙවියන් වහන්සේ ගැන කල්පනා කරන්න පටන් ගත්තා. මම කල්පනා කරා මට එහෙම වෙන්න බෑ. මොකද මම අදහන දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ ඇතුළේ නෙමෙයි ඉන්නේ උන්වහන්සේ. මන්ද මේ ලෝකයේ මැවුවා උන්වහන්සේ විශ්වයේ මවනවා නම් ඒක පිට තමයි උන්වහන්සේ ඉන්නේ. මේ ලෝකයේ උන්වහන්සේ මෙන්න මෙච්චර පුංචි බෝලයක් අතේ තියාගෙන ඉන්න උන්වහන්සේ. එහෙනම් මේ විශ්වයේ මැවුකාරු දෙවියන් වහන්සේගේ අතේ තිබෙන මේ ලෝකයේ මැද තමයි මම ඉන්නේ. මගේ දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර ප්‍රබලද? ඇයි මම මේ පුංචි කාරණාවන් වලට බය වෙන්නට ඕනේ? ඇයි මං සැලෙන්නට ඕනේ කියලා මම මට කියාගත්තා. නෑ මේ කාරණා තුලදී මගේ ඇදහිල්ල සැලවෙන්නට බෑ. මගේ ඇදහිල්ල දිය වෙලා යන්නට බෑ. මොනතරම් අපේ ජීවිතේ හැලහැප්පීම් ආවත්, මොනතරම් අපේ ජීවිතේ කුණාටු ආවත්, ඒ කුණාටු නිශ්චල කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ අප සමගයි ඉන්නේ. උන්වහන්සේ නොදැනුවත්ව අපේ හිසෙන් එක කෙස් ගහක් බිමට වැටෙන්නේ නැතිනම් අපි තවත් මොනවද කනගාටු වෙන්නට ඕනේ? ඇයි අපි කනස්සල්ලු වෙන්නට ඕනේ? එහෙනම් මේ කනස්සල්ල අපේ ජීවිතේ එවන්නේ දෙවියන් වහන්සේද? සමහර විට අපේ ඇදහිල්ල සෝදිසි කරන්න උන්වහන්සේ යක්ෂයන් ඉඩ දෙනවා අපිට පීඩාවන් ගෙනෙන්නට. ඒ කාරණාවලදී අපි මොහොතක් නතර වෙන්නට ඕනේ. ඔබගේ ජීවිතය ඔබට දැනෙනවා නම් ඔබට නොසන්සුන් භාවයක්. ඔබට තේරෙනවා නම් ඔබව ඔබේ කන්ට්‍රෝල් එකේ නැහැ කියලා. සමහරවිට අපිට තේරෙන්නේ අපිව අපේ පාලනේ නැහැ. මට ඕනි මම තරහ ගන්න නැතුව ඉන්න. නමුත් මම නොදැනුවත්වම මම තරහ යනවා. මම කාමරේ ඉඳලා කල්පනා කරලා ඇඳෙන් බහින්නේ මම නම් කිසි දෙයකට තරහ ගන්න නැහැ. ඉස්සරහා ගේ කඩාගෙන ගිහින් තිබුණා. ළමයි ලොකු වලක් කාරලා තිබුණා. ඒකේ බැහැලා හරි මං එහාට යනවා කියලා. ඒ සිතුවිල්ලෙන් තමයි එළියට එන්නේ. නමුත් ආපු ගමන් නිමේෂයෙන් ඔබේ කන්ට්‍රෝල් එක ඔබෙන් පහ වෙලා ගිහිනවා. නැවත ඔබ ඉක්මනට තරහ ගන්නවා. ඔබ දන්නේ නැහැ ඇයි මේ කියලා. අපෙන් අපිව ගිලිහිලා යන වෙලාවල් තියෙනවා. මේක ඔබට තේරෙන්න ගන්නවනම් ඔබ තුළ නොසන්සුන්කාරීත්වයක් තිබෙනවනම් කියන්න බැරි මොකද්ද කියන්න දන්නේ නැහැ හේතුව. නමුත් හිත තුළ මහත් වූ වේදනාවක් දැල්වෙමින් තිබෙනවා. පිච්චෙනවා වගේ ඇතුලේ. දැවෙනවා. හරි බරක් අදට. එසේ දැනෙන වෙලාවල් ඔබට තිබෙනවා. මට දැනෙනවා ඒ වගේ දේවල්. මම මිනිස්සුන්ට මට ඒ වගේ තියෙනවා. හේතුවක් නැහැ. කාරණේ මොකද්ද කියලා හරියට දන්නේ නැහැ. නමුත් මොකද්ද කාරණයක් හද පෙළනවා. හද තුළ මහා බරක් තිබෙනවා. හද තුළ ලොකු දැවීමක් වගේ හටගෙන තිබෙනවා. පුපුරන්න වගේ වේදනයි පුපුරු ගහනවා වගේ දැනෙනවා ඒක. කාරණේ දන්නේ නැහැ නිසා හැම කෙනෙක් එක්කම හැම එකකම අකට කඩාපන්නවා. වචනයක් කතා කරන්න බෑ අපා කන්න වගේ යනවා. මොකද්ද කාරණයක් තිබෙනවා ජීවිතේ අපිව පෙළන.
ඒ කාරණය අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට ගිහිලා උන්වහන්සේට අපේ ජීවිතේ බාර දීලා අපි මොහොතක් කරන හැමදේම කවුද හරි කවුද වැරදි කොතනද වැරදුනේ කොතනද හරි කියමිය හිතන්න ඕද නැහැ. ඒ වෙලාවේ ඔබට දැනෙනවා නම් ඒ කාරණේ දැනගන්න. ඔබ කොහේ හිටියත් කමක් නැහැ. කොතන හිටියත් කමක් නැහැ. මොනවා කරමින් සිටියත් කමක් නැහැ. ඒ වෙලාවෙම දැනගන්න. දැනගලා දෙවියන් වහන්සේට දැයට ඔසවලා කියන ස්වාමීනි මම දන්නේ නැහැ. මගේ පාලනයේ මාව ගිලිහිලා. ඒ ගිලිහිලා තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ පාලනය නෙමෙයි යක්ෂයාගේ පාලනය. මගේ සිද්ධ වෙන්නේ යහපත් දේ නෙමෙයි අයහපත් දේ. එහෙනම් මොනවද මම කරන්න ඕනේ ස්වාමීනි? මම ඔබට මාව බාර දෙනවා. මේ කාරණේ මාව නිදහස් කරන්න. මොන කාරණේද මම තලා පෙරන්නේ කියලා දාන්සේ මට පෙන්නන්න. යම් කාරණයක් ඔබේ ජීවිතේ මතුවෙනවා. එතකොට ඔබට මහා සමාදානයක් අට ගන්න ඔබ දන්නවා මේ දේ තමයි මාව මෙච්චරලා පෙරලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ සමාදානය. දෙවියන් වහන්සේ සම්පූර්ණ තත්ත්වය උන්වහන්සේ අතර පාලනය කර ගන්නවා දරුවනේ. එදා නැවේ හිටියා පේත්‍රුස් සහ ගෝලියෝ. යේසුස් වහන්සේ ඒ බෝට්ටුවේ කොටක නිදාගෙන ඉන්නවා. මොවුන් ඒ බෝට්ටුව ඉදිරියට පැදෙමින් යනකොට එකවරම නිශ්චලව තිබුණා මූද කුණාටුවක් වඩ පරිවර්තනය වුණා. බෝට්ටුව ගිලෙන්නට යනවා. ඔවුන් මොනවද කරේ? උඩ තිබුණ හැම බඩුවක්ම මූදට දැම්මා. ගෙනත් තිබුණ හැමදේම දැම්මා. ඔවුන්ගේ රුවල් ඔවුන් එක එක අතට ඇත්තා. නමුත් ඔවුන්ට ඒක පාලනය කරන්න බැරි වුණා. තත්ත්වය ඔවුන්ගේ අපේ නොවේ තිබෙන්නේ. ඔවුන්ට මතක් වුණා යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවා කියලා. උන්වහන්සේ නැගිට්ටා. යේසුස් වහන්සේ නැගිට්ටා කියන මේ කාරණේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ නැගිටලා හන කරා ඒ කුණාටුවට. ආමේන්. අපේ ජීවිතේ ඉන්න ඕනෑම කුණාටුවක් දෙවියන් වහන්සේ නිශ්චය කරන්නට පුළුවන්. දාවිද් කියන ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ ඉදිරියේ තබා ගතිමි. අද දවසේ ඔබ ඉගෙන ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේ. ඔබේ ජීවිතේ යේසුස් වහන්සේ ඉදිරියේ තබා ගන්න. පිටිපස්සේ නෙමෙයි, කොනක නෙමෙයි, ගෙදර නෙමෙයි, වැඩපොලේ නෙමෙයි, කාර් එකේ නෙමෙයි. උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ ඉදිරියේ තබා ගන්න. ඔබ කොහේ ගියත් කොතන ගියත් කොමක් කරත් උන්වහන්සේ ඔබේ ඉදිරියේ. හලෙලූයා. උන්වහන්සේගේ මුහුණට මුහුණ, උන්වහන්සේගේ ඇසට ඇස ඔබ ගැටෙන්න උන්වහන්සේ ඉදිරියේ තබා ගන්නට ඔබ විශාලයන තන ජය ගන්න යනවා. හලෙලූයා. ජය දෙනා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග ඉන්නවා. ඒ තමයි දාවිද්ගේ ශක්තිය. දෙවියන් වහන්සේ වචනේ කියනවා තමන්ගේ ශක්තිය දෙවියන් වහන්සේ කරගත් මිනිසයා වාග්යවන්තයි. හලෙලූයා. මගේ සම්පූර්ණ ශක්තිය යේසුස් වහන්සේ. ඔබේ ශක්තිය කවුද? හලෙලූයා. මේක අපි හැමතිස්සෙම අපිට කියන්න ඕන දේවල්. අද දවසේ ඔබට කතා කරන්නේ ඔබට කතා කරන්න ඕන කාරණේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට ආයෙත් කතා කරනවා, මෙයාට කතා කරනවා, ඔක්කොම කතා කරනවා. අපි අපිට කතා කරන්නේ. අපි අපිට කතා කරන්න ඕනේ. මගේ ජීවිතේ වෙනස තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට මට කතා කරනවා. මගේ මොන වැරද්ද වුණත් වැරද්දක් වුණේ නැත මට කතා කරන කෙනෙක්. මා එක්ක සෑහෙන කුඩා අවදී ඉඳලම මම මා එක්ක කතා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ මා එක්ක කතා කරනවා කියන්නේ මම මට ගුරුවරුකම් දෙනවා. මේ බලපන් ඔබ මේ කරන වැඩේ හොඳ නැහැ. මේ කරපු වැඩේ හොඳ නැහැ. මේව කතා කරපේ හොඳ නැහැ. ඒ වගේ මම මට කතා කරනවා. කන්නාඩි ඉස්සරහින් කතා කරනවා. ඔබ කිදුනේ කියන ලැජ්ජයි. ඔබ මේ කරන දේවල් ලැජ්ජයි. මේවා කරන්න එපා. ඒ වගේ මට මම ගුරුකම් දෙනවා. මම මට කතා කරගන්නවා. ඒසේ කතා කරනකොට අපේ ජීවිතේ මහා වෙනසක් වෙනවා. විශාල වෙනසක් ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ජීවිතවල කරනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මනුෂ්‍යයන් අපිට අපිව පේන්නේ නැහැ. අපිට පේන්නේ අපේ ඉදිරියෙන් ඉන්න කෙනාමයි. දාවිද් කියනවා මෙහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ ඉදිරියේ තබා ගතිමි. දාවිද් කියන්නේ ඉන්නේ කවද? ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ කවුද? උන්වහන්සේ සුදු උදනන් වහන්සේ. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ වල කිසිදු පාපයක් නැහැ. ධර්මිෂ්ඨ උදනන් වහන්සේ. බලේ වයිනේ පරාක්‍රමයේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේ විශ්වයේ නෞකාරු දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ඉදිරියේ තබාගෙන ඉන්නකොට මම කවුද? මම දුර්වල පෞකාර මිනිස්සෙක්. කන්නාඩියක් අපේ ඉස්සරහම තියෙන හැමතිස්සෙම මොනවද වෙන්නේ? අපි අතව බලනවා කන්නාඩියේ. බලනකොට මොනවද පේන්නේ? අපේ තියෙන අඩුව පාඩුව පේනවා. අනේ උඹේ රේල පොඩක් ඇදෙට කියලා පොඩක් හදාගන්න. කන්නාඩියේ කියනවා. අනේ උඹගේ මූණට පොඩක් මේ පැත්තට වැදිලා නැහැ ක්‍රීම් එක දාගනි. ලිප්ස්ටික් කට වටේ ගාලා. ඒක පොඩ්ඩක් පියාගනි. මේ සමයට මේ ඇඳුම මැච් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ මේක අපිට නිතරම අපේ අඩුව පාඩුව හැමදේම කියා දෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ඉදිරියට තබා
බලාගත්තාම අපේ දුර්වලකම පේන්ට් ගන්නවා. අපේ පෞකාරකම පේන්ට් ගන්නවා. අපේ අනාගත පේන්ට් ගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපි හදා ගන්නවා. අපේ අඩුව පාඩුව අපි හදා ගන්නවා. අපේ අපවිශ්‍රයන් අපේ අශුද්ධකම අපිට පේන්න ගන්නවා. ඒ උන්වහන්සේ ශුද්ධයි. උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා මා ශුද්ධව සිටින්නාseම නුඹලා ශුද්ධව සිටින්න. එච්චරයි. දෙවියන් වහන්සේව අදාළමයි කියලා අප තුළ අපවිත්‍රකම තබාගෙන ඉන්නවනම් දෙවියන් වහන්සේට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. යෝහාන් 15 වෙනි පදේ අපි කියමු 7 වෙනි පදේ ඉක්මනට කියමු උපදේශය යෝහාන් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදේ 15 වෙනි පදේ නුඹලා මා තුළෙහි පවතින්නේ නම් මාගේ වචනය නුඹලා තුළෙහි පවතිී නම් නුඹලා කැමති දෙයක් ඉල්ලන්න එවිට නුඹලාට ලැබේ. ආමෙන්. හalleluya. මොනවද කියන්නේ උන්වහන්සේ? එක තැනක කියනවා මා ශුද්ධව සිටින්නාseම නුඹලා ශුද්ධව සිටින්න. එච්චරයි. එතනින් එහාට උන්වහන්සේ කියන නෑ පුළුවන් නම් ශුද්ධව හිටපන්. උත්සාහ කරපන් ශුද්ධ වෙන්න. try කරපන් ශුද්ධ වෙන්න. අද බැරි නම් හෙට සුද්ධ වෙනවා. හෙට බැරි නම් අනිත් සුද්ධ වෙනවා. තාම පොඩි ඒ නිසා පව් කරපන්. තවම වයසට ආවම ජොලි කරපන්. වයසට ගිහින් හැරමිටේ ගත්තම මාව සොයපන්. එතකොට සුද්ධ වෙන්න බෑ අපිට. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ මා ශුද්ධව සිටින්නාseම. කොහොමද උන්වහන්සේගේ ශුද්ධකම තිබෙන්නේ? උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨයි. උන්වහන්සේගේ ශුද්ධකම මේ පොළවේ තිබෙන ශුද්ධකමක් නෙමෙයි. අපි ශුද්ධකම කියව මොකක්ද දාලා හිතන්නේ? හොඳට ෂැම්ප් එකක් දාලා නාන්න ඕනේ. නාලා කොණ්ඩේ කන්ඩිෂනර් කරන්න ඕනේ. රෙදි ටික හොඳට අපුල්ලන්න ඕනේ. හොඳට හොදන්න හොඳ සබන් වර්ගයක් දාන්න ඕනේ. රෙදි මදින්න ඕනේ, සුද්ධ වෙන්න ඕනේ, පිරිසුදු වෙන්න ඕනේ, නාන්න ඕනේ. උදේ නාන්න ඕනේ, හවස නාන්න ඕනේ, රාත්‍රිත් නාන්න ඕනේ. පුළුවන් නම් නාගෙන වෙන්න ඕනේ. සුද්ධ වෙන්න ඕනේ. දත් මදින්න දවස් 4-5 සැරයක්. මූණ කඩ කබ ඔක්කොම කඩලා පිරිසුදුව නාලා කොණ්ඩේ පීරලා ලස්සන ඇඳුම් ඇඳලා සෙන්ට් ගාලා එන්න ඕනේ. මේක තමයි ලෝකයේ ශුද්ධකම. යේසුස් වහන්සේ කතා කරන්නේ මෙවැනි ශුද්ධකමක් ගැන නෙමෙයි. යේසුස් වහන්සේ උදේම නැගිටලා දත් මැදලා මූණ හොදලා ඇස්වල කබ කඩලා පිරිසුදු වෙලා රෙදි අයන් කරලා එන කෙනෙක් නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ශුද්ධකමේ ප්‍රතිමූර්ති ශුද්ධකමේ ස්වභාවය. උන්වහන්සේ මේ අතුලාන්තේ සහ පිටාන්තේ ශුද්ධකම තිබෙන්න ඕනේ නැත්තේ නෑ. ඒකත් ඒ විදිහම තියෙන නාන්න සුද්ධ වෙන්න කන්ඩිෂනර් දාන්න කොණ්ඩේ අයන් කරන්න කරන්න ඕන දෙයක් කරන්න. සෙන්ට් ගන්න ඕනම සබන් වර්ගයක් දාලා බැලන ලොන්ඩ්‍රියට දාලා රිසෝද ගන්න කමක් නෑ. මේ හැමදේම පිටාන්තරයට කරන විට අතුලාන්ත ශුද්ධකම ඊට වඩා තිබෙන්න ඕනේ. ඇයි? පොළවෙන් ගත්තා වූ මේ ශරීරය පොළවට යන්නට නියමයි. ඒකයි දේව නියමය. දූවිල්ලෙන් ගත්තා වූ නුඹ දූවිලට හැරී යන්නේය. දූවිලට මේ ශරීරය හැරී යන දවස් දක්වාම මේක පිරිසුදු තියාගන්න. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ ලද ආත්මය උන්වහන්සේ වෙතට හැරී යනවා. මේ ප්‍රාණය නිරයට යනවා. ඒ නිසා අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? මේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ආව ආත්මය උන්වහන්සේ වෙතට යන්නට. ඒ යන විට ඔබ නිරයේ නතර නොවෙන්නට. ඔබ අපායට සුදුසු මිනිසෙක් නොවෙන්නට මේ ලැබුවා වූ ජීවිතය තාම කෙටි. අවුරුදු 60යි 70යි 75යි 80යි 85යි ඔක්කොම සෙල්ලම් ඉවරයි. ඇයි මේ ටිකට අපි මෙච්චරටම මැරෙන මිනිස්සු කියලා නොහිතන ජීවත් වෙන්නේ? ඇයි අපි බොරු කරගන්නේ? අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ තමයි කියලා කියනවා හැමතිස්සෙම. හැම කිතුරේක මගේ කන පිරෙන්න මගේ කන පුළුවන් කන බීරි වෙනවා කනවා. අපිත් දේව දරුවෝ තමයි. අපිත් දෙවියන් වහන්සේලා තමයි ඉන්නේ. අපිත් පාඩේ තමයි යන්නේ. කොහොමේ කිතුරුකම? ඔබ දෙවියන් වහන්සේ වචනේ කියනවා මා ශුද්ධව සිටින්නාseම ඔබ ශුද්ධව සිටිනවා. ඒ සම්පූර්ණ ශුද්ධකම තිබෙනවද කිතුනේ තුලාද? නුඹලා මා තුල පවතින්න ඕනම් මාගේ වචනේ නුඹලා තුල පවතිනම් නුඹලා කැමති ඕනෑම දෙයක් ඉන්න. ආමෙන්. ස්වාමීනි මට ආශිර්වාද කරන්න. ප්‍රශ්නයක් පැන නගුණාට පස්සේ තමයි ආශිර්වාදය ඉල්ලන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. ප්‍රශ්නයක් පැන නගින තුරු කිසිම කිතුරුවෙක් ඊටාම ඕමනාවේ දැඩිව යාචනා කරන්නේ නැහැ.
එහෙම යාච්ඡා කරන අය ඇති මම හැමතිස්සෙම කියන අතලොස්සයි. වැලි ගොඩාක් අපි කියන වැලි කියු 5000ක් විතර තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා අත මෙච්චර නම් අත දාලා ගත්තම එන්නේ කොච්චරද? මෙච්චර තමයි. මිටයි. ඊට වැඩි එන්නේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේව තමන්ගේ ශක්තිය කරගත්තා වූ ස්වාමීන් වහන්සේ තමන් ඉදිරියේ දාවිද් වගේ තබා ගත්තා වූ ඇයි එදා බයිබලයේ බිහිවුණ චරිත දාවිද්ලා වගේ මිනිස්සු යොෂුවලා වගේ අය යෙසායලා වගේ අය ඇයි අද බිහි වෙන්නේ නැත්තේ? අද එවැනි චරිත අපිට දකින්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ස්වාමීන් වහන්සේ තමන්ගේ ශක්තිය කරගත්තා වූ මිනිස්සු බොහොම අඩුයි. දෙවියන් වහන්සේ තමන් ඉදිරියේ සිටගත් මිනිස්සු බොහොම අඩුයි. අපි ජේසු එක්ක යනවා කියලා කියනවා ජේසු කවුද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එවැනි චරිත බිහි වෙන්නේ නැහැ. එවැනි සෙනග නැගිටින්නේ නැහැ. බොරුකාරයෝ හැම තැනම පිළිලා. ආගම කියලා කියන්නේ බිස්නස් එකක්. ආගම කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයක්. දැන් ඒක වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ කාලේ තියෙන තද බලම බිස්නස් එක. මිනිස්සු කල්පනා කරලා බලනවා මොනවද හොඳ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ මිනිස්සු රස්සාවල් නැහැ. අද නවීකරණය වෙච්ච ලෝකෙක අපි ජීවත් වෙනවා. ලෝකේ නවීකරණය වෙනවා. හැම දෙයක්ම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ මේ මිනිස්සු බලනවා කොහොමද දියුණු වෙන්නේ කියලා. මම ඊතරේ චිත්‍රපටයක් බැලුවා. ඇමරිකාවේ ගහපු චිත්‍රපටයක්. මේ චිත්‍රපටයේ එක්තරා තරුණයෙක් ඉගෙනගෙන හොඳට බිස්නස් ඩිග්‍රී එකක් තියෙන තරුණයෙක් ව්‍යාපාර කරනවා. හැබැයි හැම බිස්නස් එකක්ම කඩා වැටෙනවා. ඔහුගේ පෙම්වතියක් ඔහු දාලා යනවා. දැන් ඔහුට කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව ඔහු කල්පනා කරන එක සැරේම රෑ මෙයාට දෙවියන් වහන්සේ පේනවා. දෙවියන් වහන්සේ පොඩි ෂෝට් එකක් ඇඳලා ටී-ෂර්ට් එකක් ඇඳලා බැඩ්මින්ටන් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා කතා කරනවා මෙයාට. "එයි උඹ මොනවද කරන්නේ? නැගිටපන්." මෙයා අයිබු නිදාගෙන ඉන්න මට කරන්න දෙයක් නැහැ. "උඹ කවුද?" "මම දෙවියන් වහන්සේ." "ආ දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද ඔබට චව් ජේසු පිටයි කියලා." එයා කතා කරන දෙවනස් කියනවා "ඔබ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න." "මොකක් බිස්නස් එකක්? මම බිස්නස් කරලා නැති වෙලා ඉන්නේ." "නෑ ඔබ බිස්නස් එකක් කරපන් මිනිස්සු අවුල් කරගන්න නැතුව. තනි බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න." මොහු කියනවා දෙවියන් වහන්සේ මට කියනවා මම පටන් ගන්න බිස්නස් එක මොකක්ද? එතකොට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මට වෙලා ගියා දැන්. මට යන්න තියෙන බැඩ්මින්ටන් ගහන්න මගේ යාළුවා ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක නිසා මම යනවා ඔබ කල්පනා කරපන් කියලා. එයා බැඩ්මින්ටන් ගහන්න යනවා. දැන් මෙයා කල්පනා කර නිදා ගන්නවා. නිදාගෙන පාන්දර නැගිට ටීවී ඔන් කරනකොට පාස්ටර් කෙනෙක් යාච්ඡා කරනවා. ටීවී එකේ. යාච්ඡා කළ අන්තිමට කියනවා මෙන්න අපේ සභාවේ account number එක මේකට මුදල් ලැබන්න ඔබට ආශිර්වාද කරන දෙවියන් වහන්සේ කියලා මෙයා දෙයක් කියලා. ටක්කල මෙයා කියනවා දෙවියන් වහන්සේ මට ඇවිල්ලා කතා කරලා යන්න ඇත්තේ මේ වගේ බිස්නස් එකක් කරන්න කියලා. ගිහිල්ලා බැංකුවේ ලොකු ලෝන් එකක් අරගෙන ලොකු ඔෆිස් එකක් මිලදී අරගෙන ඒකට සේවක සේවිකාව අරගෙන මුළු රටේම ඉන්න අයව අඬ ගහලා ඔහු ඉන්ටර්විව් කරනවා හොඳ කැරිස්මැටික් පාස්ටර් කෙනෙක් හොයාගන්න. මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න පුළුවන්, මිනිස්සුන්ට රවට්ටන්න පුළුවන්, මිනිස්සුන් හිනාස්සන්න පුළුවන්, සතුටු කරන්න පුළුවන් જાතියේ පාස්ටර් කෙනෙක් එයා තෝරනවා, හොයනවා, දැන් ඉන්ටර්විව් කරනවා. ඒ ආපු එක්කෙනෙක්වත් එයාට සුදුසුව ආවේ නැහැ. එයා බලාපොරොත්තු වෙන දේ කෙනෙක් ආවේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔහු මොනවද කරන්නේ? ඒ දවසක් තනියම ඔෆිස් එකේ වාරලා ඉන්නකොට ඔෆිස් එකේ අස්කරන එක්කෙනා ටොයිලට් හොදලා ඒ ඔෆිස් එක දුවිලි පියන කොල්ලා ගීතිකාවක් කිය පොළව අතුරු ගා ඉන්න ටොයිලට් හොද ඉන්නවා. මෙයා කියලා කියනවා උඹ තමයි මිනිස්සයා. උඹ තමයි මිනිස්සයා. යනවා මොකටද? මම උඹට මාසෙට 50000ක් වටි දෙනවා. ඩොලර් 50000ක් මේ පඩිය. මම මොනවද කරන්න ඕනි? ඔබගේ රාවුල ඔක්කොම කපන ඔබට අයිකෝඩ් දාලා මම කියන එක ඔබ කරන්න ඕනි. මොකද ඔබ පාස් කෙනෙක් වෙන්න ඕනි. මොකද මේ බිස්නස් එක මගේ බිස්නස් එක මම අලුත් ආගමක් ස්ටාර්ට් කරන්න යනවා. අලුත් ආගමක්? ඔව්. අද මිනිස්සුන් අවශ්‍ය නැතින අලුත් ආගමක්. මිනිස්සුන්ට අලුත් දෙයක් ඕන කරලා තියෙනවා. මිනිස්සු අතනක් වදිනවා මෙතනක් වදිනවා කියන තැන් වලට යනවා. මිනිස්සුන්ට ඕන කරලා තියෙන අලුත් ආගමක්. මේක තමයි අලුත්ම බිස්නස් එක අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එක කියලා බිස්නස් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. මිනිස්සු හැම පැත්තෙම සබාවල අතෑරෙනවා අර පස්සේ. මහා වංචාවක්. අද මේ වංචාව සැබවින් සිදුවෙ තිබෙනවා මේ පොළවේ. අද මිනිස්සු ආගම කියලා එක නම් වලින් අද ව්‍යාපාර පටන් ගන්න තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ සම්පූර්ණ විකුණගෙන කන ව්‍යාපාර පටන් ගන්න තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ වචනේ කියනවා නුඹලා මා තුල පවතිනව නම් මාගේ වචනේ නුඹලා තුල පවතින නම් උඹලා ඉල්ලන ඕනෑම දෙයක් නුඹලා ලැබෙයි. වචනේ තුල පැවතිලා තමන්ගේ තෘෂ්ණාවන් සම්පූර්ණ කරගන්න
ගන්නට නෙමෙයි වචනේ තුල පැවතීමෙන් අපි උන්වහන්සේ මොකද වචනේ තුල පවතිනවා කියන්නේ. අපි හැමෝම දන්න භාෂාවෙන් කතා කරනවා නම් ගහකින් අත්තක් කපලා ඒ අත්ත ගැනලා ගෙදර මල් පෝච්චියකට දාලා වතුරකුත් වක් කරලා තියලා අද ගෙඩියේ හෙට ගෙඩියේ අයි මල්ලෙන් නැත්තේ කියලා ඇහුවොත් ඇත්තටම ඒ අපේ තියෙන නුවණක්කාරකමද අපේ තියෙන මෝඩකමද අපේ තියෙන නොදන්නාකමද මොකක්ද අපිට ඒකට කියන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඒකට අපිට කියන්න අපි මෝඩයි ඒ නිසාද? අපි නොදන්න නිසාද? අපිට තේරෙන්නේ නැති නිසාද? නෑ අපිට තේරෙනවා නේද? අපිට තේරෙනවා. මේකේ පළ දරන්නේ නැත්තේ අත්ත ඒ ගහේ නැති නිසා. එච්චරයි. මේ අපිට මේ හැමදේම තියෙන අපිට ඇයි දෙවියන් වහන්සේ තුල යන ගමනේදී විතරක් අපි දෙවියන් වහන්සේක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතිනම් සතියේ එක දවසක් උන්වහන්සේ ගෘහයට මේ පොළවේ එන්න උන්වහන්සේ අවසරය දීලා තියෙනවා. එක දවසයි විවේක දවස කියලා දුන්නේ. ඒ මාර්ග ගියසු ඉන්න සමත් දවස කියලා. මේ එක දවස සතියේ ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ඉන්න බැරිය උන් කියනවා අපි උන්වහන්සේ එක්ක ස්වර්ගයට යන්න යනවලු. සදාකාලයට උන්වහන්සේ එක්ක ඉඳලා උන්වහන්සේට නොනවත්වම ප්‍රශංසා කරන්න යනවා. එක බ්‍රේකයක් නෑ කටක. ඒවොත් මොකද උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය මහිමෙන් පිරීති වෙන්නේ. ඒ මහිමෙන් පිරුණ අභිමුඛයේ උන්වහන්සේ ප්‍රශංසා නොකර අරයා ප්‍රශංසා කරනවද මෙයා ප්‍රශංසා කරනවද අරයාද නමස්කාරයට ඇවිල්ලා ඉන්නවද මේ සිස්ටර් ඇවිල්ලා නැද්ද මේවා හොයන්න බෑ ඒ අභිමුඛය. ඒ තරම් ප්‍රබලයි උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය. ඒ අභිමුඛයේ මුඛය බේම අරනවා. රෑ දහවල් දේව දූතයෝ නොනවත්ව උන්වහන්සේට ගායනා කරනවා ප්‍රශංසා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ යොදලා පුතේ කියනවා ඒ උන්වහන්සේගේ වැඩිමහල්මන් 24 දෙනා උන්වහන්සේගේ සිංහාසනයේ ඉදිරියේ බිම වැටිලා තමන්ගේ ඔළුවට දාලා මේ පොළවේ ඉඳලා පාපෙන් ජය අරගෙන උන්වහන්සේ එතන ගිහිලා සිංහාසනෙට වාඩි වෙලා ඔටුනු දාගෙන රජකම් කරන වැඩිමහල් මොනවද කරන්නේ? ඔටුනු ටික ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා බිම දිගාගෙන බුද්ධියකින් උන්වහන්සේ ප්‍රශංසා කරනවා. වැඩක් නෑ ඔටුනු වලින්. තමන්ගේ ලොකුකම් වලින් තනතුරු වලින් වැඩක් නෑ උන්වහන්සේ. ඒ මිනිස්සු විතරයි ස්වර්ගයෙන් යන්නේ. අපි කාටද අපි කාවුද පුතේ රවට්ටගන්නේ? තමන්ව රවටා ගැනීමෙන් එළියට එන්න ඕනේ. හැම කෙනෙක්ම තමන්ට කතා කරන්න ඕනේ. මම දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ උන්වහන්සේගේ වචනේ තුල පවතින මිනිස්සෙක්. දෙවියන් වහන්සේ දාවිද වගේ මගේ ඉදිරියේ තබාගෙන ඉන්නවා. මොකද්ද මගේ කිතුණු ජීවිතය? අපිට කියන්න පුළුවන් ගොඩාක් කොට මම මහන්සි මං අරන් කරනවා බස් එකේ යනකොට ආච්චා කරනවා බස් එකේ බහිනකොට ආච්චා කරනවා වැඩ කරනකොට ආච්චා කරනවා මේසියක් පිහනකොට ආච්චා කරනවා ඇයි රාත්‍රියේ නිින්දෙදිත් ආච්චා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේට. හැබැයි ඒක බොරුවක් කියලා ඔබගේ සිත ඔබට කියන්නේ නැද්ද? ඔබගේ සිතෙන් ඔබ විමසලා බලන්න. කාට බොරු කිව්වා තමගේ හෘද ශාස්ත්‍රය බොරු කියන්නේ. හෘද ශාස්ත්‍රය කතා කරන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ ඉදිරියේ නෑමතිස්සෙම ෆෝන් එක නම් ඉදිරියේ මොනවා අපෑරිලා බයිබලේ දාලා ආවත් ඉරිදර පල්ලියනකොට ෆෝන් එක නැත්තම් ආය හරවගෙන ගිහිල්ලා හරි ඒක අරන් ගන්නවා. බයිබලේ නැත්තම් නැති වුණා වගේ. කොහොම හරි දේශනා කරගන්නවා. ෆෝන් එක තියෙනවනේ ඒකෙන් දේශනා කරනවා. දරුවෙක් දාලා ආව ගෙදර කියලා කියමුකෝ අපි හාලලා ගිහලා අරන් එනවද? අද හිටපු දෙන්ගෙද? කමක් නැහැ. ලාබන සතිය ආපුනේ. හැබැයි ෆෝන් එක හැම කෙනෙකුටම මම කියන්නේ මා ඇතුළු හැමෝම. අපි මේක අතහැරලා නම් ඉන්නේ. අද ස්වාමීන් වහන්සේ නෙමෙයි අපි ඉදිරියට තබාගෙන ඉන්නේ ෆෝන් එක. මේකේ හැම බලයක්ම තිබෙන්නේ බැටරි එක තියෙනකම් විතරයි. මේක ලක්ෂ 5ක් වුණත් 10ක් වුණත් 15ක් වුණත් මේකේ මොන දේ තිබුණා මේකේ බැටරිය මරනවා නම් මේක කිසිම පළක් නැති දෙයක්. අපේ ජීවිතයේ අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියෙන් තබාගෙන ඉන්නට ඕනේ. දාවිද් තුමා කියනවා ඔව් කියන මොනවද කියන්නේ? ස්වාමීන් මාගේ උරුමය කොටස කුසලාන කොටස ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ උරුමය. අපි ගොඩක් කරලා අපි උරුමය ගැන කතා කරනවා. අම්මගෙන් හම්බෙච්ච උරුමය, මුත්තකිත්තකිත් කිරිකිත්තගෙන් හම්බෙච්ච උරුමය, පවුලේ උරුමය, අපේ වංශයේ උරුමය, අපේ ජාතියේ උරුමය. මේ හැම උරුමයක් ගැනම අපි කතා කරනවා. කිතුණු වුණාට. නමුත් ඔබ සැබෑ කිතුණෙක් නෝ ඔබට ජාතිය ගැන කතා කරන්න බෑ. ඔබ කිසිම ජාතියක් ගැන කතා කරන්න බෑ. ආරය සිංහල, ආරය
සැබෑ කිදුරුවෙක් නම් ඔබ විශ්වාස කරන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නම් උන්වහන්සේගේ වචනයෙන් උන්වහන්සේ පළමු කොට ආදම්වත් ඉන්පසුව ඒවවත් මැවුවසේක. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ මවනකොට මේ දෙමළ ආදම් ඒව මේ සිංහල ආදම් ඒව මේ බර්ග ආදම් ඒව මේ මුස්ලිම් ආදම් ඒව කියලා කොටසක් මවලා කිව්වේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක කියලා. උන්වහන්සේ ස්ථානයකදී අපි දකිනවා උපත් 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේදී භාෂාව වෙනස් කරනවා. ඇයි? උන්වහන්සේ කිව්වට විරුද්ධව උන් යමක් කරමින් සිටියා. බාලය කියලා පොතක් හදන්න පටන් ගත්තා. උන්වහන්සේ අපි දකිනවා උප්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 වෙනි පාඩේ ඔබ කියවලා බලුවා නම් 2:27 වෙන්න ඇති. උන්වහන්සේ කියනවා ඔවුන් දෙදෙනාම මවලා නුඹලාට මම ආශිර්වාද කරලා නුඹලා පොළොව පුරුල්ලේම ගිහිල්ලා පොළොව පුරාම පැතිර ගිහිල්ලා පොළොව ගාණය කරපන්. පිරිලා ඵලයලා බෝවෙලා වර්ධනය වෙලා මුළු පොළොවම පැතිර ඵලයලා. බයිබලයේ කියනවා ඊටම අවධානයෙන් කියවන්න. නුඹලා බෝවෙලා වර්ධනය වෙලා පොළොව පුරාම භූමිය පුරාම පැතිර ඵලයලා. මේ තමයි ආශිර්වාදය. උපන්ති 11ට එනකොට මේගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? කට්ටියම දැන් යනවා. එකා දෙන්න තුන් දෙනා හතර වෙලා දැන් ලක්ෂ ගණන් වෙලා දැන් සෙට් එකම යනවා දැන්. උන්වහන්සේ කියන පැතිර ඵලයන් කියලා පැතිරීගෙන යනවා. පැතිරීගෙන යනකොට එකපාරම දැක්කා තනිතලා භූමිය. සමතනක් දැක්ක සම භූමිය. කට්ටිය කතා වුණායි කට්ටිය උදේ එකම භාෂාව. මුළු පොළොවේම එකම කතා ක්‍රමයක් විය. උපත් 11 වෙනි පරිච්ඡේදය කියවලා බලන්න. මුළු පොළොවේම සිටපු සෙනග එකම එක භාෂාවක් කතා කරා. එතකොට මේගොල්ලෝ කතා වුණා එකට අපි මොකටද හැමතැනම විසිරීලා යන්නේ? අපි එහෙම ගිහිල්ලා පැතිරිලා අන්තිමට අපිට හොයාගන්න බැරි වෙයි. ලෝකෙම විශාලයි. වරෙන් අපි ඔක්කොම අපිට එකතු වෙලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විශාල කොටුවක් හදාගමු. මුදුනක් හදාගමු. අපි දට්ටු නිවාසයක් හදාගමු කියලා කට්ටියම එකතු වෙලා මැටි අනලා, බඩොල් කබලා, ගල් අරගෙන, කිල්ල අරගෙන ගාලා දැන් ගයක් හදනවා. අහස වලාකුළුනුත් එහාට යන්න හදනවා. කට්ටියම එකට ජීවත් වෙන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ බැස්සසේක. මනුෂ්‍යයන් විසින් පොළවේ ගොඩනගන්නා වූ ඒ නිවස බලන්න ස්වාමීන් වහන්සේ බැස්සසේක. උන්වහන්සේ බැලලා බලනකොට මෙන්න ලයි හදාගෙන යනවා ලොකු ගයක්. උන්වහන්සේ කියනවා මොවුන් එක සෙනඟක්. මොවුන් පැත්තේ එක භාෂාවක්. එබැවින් ඔවුන් කරන්ට සිදෙන කිසිවක් ඔවුන්ට අපහසු නොවන්නේ. එක භාෂාවක් කතා කරන එකමුතු ඉන්න සෙනඟක් හිතන දෙයක් කරන්න අමාරු නෑ. ඔවුන් මගේ නියමයෙන් පිට වැඩ කරනවා. යක්ෂයාගේ සැලැස්ම දෙවියන් වහන්සේලා පැතිර බලය කියලා යක්ෂයෙක්ලා පැතිර යන්න එපා. ඔව් හිටපන්. එකතන හිටපන්. එකතන පල් වෙයන්න. ඔතන හිටපන් කියලා මොකද කරන්නේ? මේගොල්ලෝ එකතන හදියා දෙවියන් වහන්සේලා උන්ට ඒ ස්ථානයේ ඔවුන්ගේ භාෂාව වුණා. එතන තමයි විවිධ භාෂාවන් මිනිස්සු කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්නේ. ඒ නිසා අපිට කවදාවත් මිනිස්සෙක්ව කෝ කරන්න බෑ. භාෂාවක් මුල් කරගන්න බෑ ඔබට. ජාතිය ගැන කතා කරන්න ඔබට අයිතියක් නෑ. අරයා මෙයා කියලා ඔබට කතා කරන්න අයිතියක් නෑ. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ ලේවලින් ඔබ මා හැමෝම මිලදී ආරන්ති වෙන උන්වහන්සේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේලා ගෞරව පැමිණ විදිහට ජාතිය ඔබ අද ගන්නට එපා. දාවිද් කියනවා මගේ උරුමය උන්වහන්සේ. මගේ උරුම කොටස උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේ උරුම කොටසක් කුසලාන උන්වහන්සේ. මාගේ කොටස උන්වහන්සේ ආරක්ෂා කරනවා. මගේ කොටස උන්වහන්සේ ආරක්ෂා කරනවා. පොලිසියට කියලා වැට බැඳලා security මොකද ගිනි වැටවල් දාලා කරන්ට් වැටවල් ගහලා CCTV කැමරා ගහලා CCTV ආයතන මාව බලාගනි. එලාම් එක වැදුනම ආරක්ෂා වෙන්නේ නෑ. මාව ආරක්ෂා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. මේ විශ්වාසය ඔබ තුළ හැම දවසකම තිබෙන්න ඕනි. ඔබගේ ජීවිතේ නම් හැම පීඩාවකදීම ඔබට ඔබ කියන්න ඕනේ මාගේ ආරක්ෂා ස්ථානයේ උන්වහන්සේ. මාගේ ශක්තිය ඔබයි ස්වාමිනී. මගේ ඉදිරියේ ඔබ වහන්සේ ඉන්නේ. ඔබ මා පක්ෂේ ඉන්නවා නම් මම කාට බය වෙන්නද ස්වාමිනී? බය වුණත් කමන්නේ වේවුල ඒක කියන්න. මේකම කියන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අදහිලේ ප්‍රකාශය ඔබ නිකුත් කරන්න. දාවිද් වගේ ඔබ ප්‍රකාශ කරන්න. බෞකිව ස්වාමීන් වහන්සේ එසේ මට මායි මුනේ ප්‍රසන්න තැන්නිය. මට මායි මුනේ ප්‍රසන්න තැන්නිය. මගේ මායිම තියෙන ප්‍රසන්න තැන්වල. මගේ ජීවිතයේ
අප්‍රසන්න ස්ථානවල මගේ පාද නතර වෙන්නේ නැහැ. අප්‍රසන්න ස්ථානයක් අප්‍රසන්න මිනිස්සු මගේ ජීවිතේ මම මායිම් වෙන්නේ නැහැ. මගේ මායිමට වුන් වෙන්නේ නැහැ. මගේ මායිම ප්‍රසන්න ස්ථානය. එසේ මට ප්‍රේකර උරුමයක් ඇත. මට දැනුමිතිකම් දුන්නා වූ ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරන්න. දැනුමුතුකම් දෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේට ඔව් ප්‍රශංසා කරනවා. ආයතවත් මෙයාට නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේට. ඔහුගේ ජීවිතේ ඔහු දෙවියන් වහන්සේ තමයි හැම අතේම දැනුමුතුකම් ගන්න ආරක්ෂකයා හැටියට. ඔහුගේ උරුමයට, ඔහුගේ කොටසට, ඔහුගේ කුසලාණයට හැම දෙයකම තබන් ඉඳලා තියෙන කාවද? දෙවියන් වහන්සේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ගිය තැන දාවිට ජය දුන්නා. හලෙලූයා. එසේ රාත්‍රී භාගයේදී මාගේ සිටිවිලි වලින් මට ගුරුකම් ලැබේ. ස්වාමීන් නිතර මා ඉදිරියේ තබා ගතිමි. හලෙලූයා. රාත්‍ර නිදාගෙන ඉන්නකොට සිටිවිලි වල ඔහුට මොනවද ලැබෙනවා කියන්නේ? ගුරුකම් ලැබෙනවා. අපි නිදාගෙන කල්පනා කරන අපේ සිටිවිලි වලින් අපි ඉගෙන ගන්නවද දේවල්? අපේ සිටිවිලි අපිට උගන්වනවද? ගුරුකම් දෙනවද අපේ සිටිවිලි? මේකයි හරි මේකයි වැරදි මෙසේ කරන්න ඕනේ. මේක මෙසේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දාවේ ප්‍රකාශ කරන ලෙස ඔබේ ජීවිතේ තිබෙනවා නම් ඔබ සැබවින්ම භාග්‍යවත් මිනිසෙක්. අවසාන වශයෙන් මම ඉවර කරනවා. ක්‍රියාපදයට අපි යමු ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ පද කිහිපයක් බලලා යම් කාරණයක් අද දවසේ මට ඔබට කතා කරන්නට ඕනි කියලා මම මුල් කරගෙන ආව. නමුත් මම එතනම නතර වුණා ගීතාවලිය. මේ කාරණයක් මට ඔබට අද දේශනාවට සමාන සම්බන්ධයක් නැති වේවි. නමුත් මට මේ කාරණේ කතා කරන්නට ඕනි. අපි කියමු ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ කොරික සුවපත් වීම අපි තුනේ එකේ ඉඳලා හතරෙන් කියලා ඉවර කරමු. පේත්‍රුස්ද යොහන්ද ජාක්ෂා වෙලා වූ නවවෙනි පැයේ දේවමාලිගාවට යද්දී මව්කුසට පටන් කොරව සිටි එක්තරා මිනිසෙක් ගෙන යනු ලැබේය. ඔහු මාලිගාවට ඇතුළු වන්නන්ගෙන් සිගමන් ඉල්ලන පිණිසද සුදර්ශන දොරටුවයයි කියා මාලිගාවේ දොරටුව ළඟ දවස්පතා තබන ලද්දේය. ඔහු පේත්‍රුස්ද යොහන්ද දේව මාලිගාවට ඇතුළු යනවා දැක සිගමන් ඉල්ලුවේය. පේත්‍රුස් යොහන් සමග ඔහු දෙස ඇස් හෙලා අප දෙස බලන්නයි කීවේය. ආමෙන්. අපි දකිනවා සුදර්ශන දොරටුව ළඟ එක්තරා මිනිසෙක් තබා තිබෙනවා. ඔහු සිගමන් ඉල්ලමින් ඉන්නවා. මේ මිනිසයා කිතුනේ මේ මිනිසයා ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ දේව ගෘහේ ඔහු දොරකඩ හිටගෙන ඉන්න මිනිසෙක්. නමුත් මේ මිනිසයාගේ ස්වභාවය මොකක්ද? මේ මිනිසයාගේ ස්වභාවය මොහු කොරේ. ඔහුට කිසිවක් කරගන්න බෑ. ඒත් ඔහුගේ ක්‍රියාව මොකද්ද? හැම කෙනෙක්ගේම හිගමන් ඉල්ලන එක තමයි. අත මෙක් කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. කොර භාවය තුන අත මෙක් වෙලා තමයි තිබෙන්නේ. කිතුණු ජීවිතය හොඳට මතක තබා ගන්නට ඔබ කිතුණෙක් වෙලා ඉන්නකොට ඕනෑම වෙලාවකදී ඔබගේ ආත්මික ජීවිතේ කොර වෙලා ඔබ හැමතිස්සෙම ඉල්ලගෙනම වෙලා ඉන්නවනේ ඊගන්නෙක් වගේ. හිඟන ජීවිතයක්, කිතුණු ජීවිතේ හිඟන ජීවිතයක් වඩපත් වෙලා. අද ගොඩාක් දේවදාසියෝ කතා කරමු මට අච්චරක් දෙන්න මට මෙච්චරක් දෙන්න. අනේ අපිට කන්න නැහැ. ළමයාගේ ඉස්කෝලේ යවා ගන්න විදියක් නැහැ. අපිට කීයක් හරි දෙන්න. සමහර දේවදාසියෝ මට කතා කරලා කියනවා මගේ ෆෝන් එකට අඩුම ගානේ කාඩ් එක හරි දාලා දෙන්න. කාඩ් එක හරි දාලා දෙන්න. මට තව කීප දෙනෙකුට කෝල් කරලා ඒගොල්ලන්ගෙන් හිඟා කන්න. කිතුණු හිඟා කන්න අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. ඔබ කොයි වෙලාවෙත් මේව අත දික් කරනම පුරුදු වුණා නම් ඔබේ ජීවිතේ ඒක හිඟන ජීවිතයක්. කිතුණුවා කියන්නේ සෑමතිස්සම දෙන කෙනෙක්. ඔබ දෙන කෙනෙක් වෙලා ඉන්නෝ නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබව දෙන කෙනෙක් බවට පත් කරලා තිබුණා ජීවිත කාලේ පුරාවට. නමුත් අපි ඉල්ලන එකම තමයි අපේ වැඩ. අර ඒකෙන් දෙනවා මෙයාගෙන් දෙනවා හැම කෙනෙක්ම දෙවනාසියලු දෙනවා. ඉරිදා වෙන්නේ උන්වහන්සේ ගෘහයට ස්වාමීන් දෙන්න. ස්වාමීන් දෙන්න. හැම තැනින්ම ඉල්ලලා අද කිතුණුවා හිඟන්නේ වගේ ජීවත් වෙනවා. මේ ජීවිතෙන් අපි එළියට එන්නට ඕනේ. කොර භාවය මනුෂ්‍ය නැගිටුවා. උඹට දෙන්න මං ළඟ රණුත් නැහැ රිදිත් නැහැ. එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ කියන පේත්‍රුස්යි යෝහනේ මොනවද කියන්නේ? යේසුස් පේත්‍රුස්ට රන් රිදී මට නැත. රත්තරන්වත් රිදීවත් උඹට දෙන්න මගේ ළඟ නැහැ. නමුත් මට ඇති දේ නුඹට දෙමි. මගේ ළඟ තියෙන දේ මම උඹට දෙන්න යනවා. නාසරේය යේසුස්ගේ නාමයෙන් අයිද පන්නයි කීවේ. හලෙලූයා. ඔහුගේ දකුණට අල්ලා ඔහු නැගිට්ටුවේ. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ පාද සහ ඇස් වල
මදි විය. ඔහු පැන නැගී කෙලින් සිට ඇවිදින්නට පටන් ගත්තේ. හලෙලූයා. අද කිඳුරුවන් වෙලා ඉන්න ඔබ ඉල්ලමින් ඉන්නවනම් සිගමින් ඉන්නවනම් ආත්මික ජීවිතේ කොර වෙලා ඉන්නවනම් නැගිට ගන්න බැරිලා නම් මේ වචන අද දවසේ ඔබ නැගිටවනවා. ඔබගේ කොර භාවයේ ඔබගේ හිතේ ජීවිතය ඔබ නැගිටවලා උන්වහන්සේ ඔබට පැන නගින්න ඔබ දෙන්නව මිනිස්සෙක් වෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාස කරාට උන්වහන්සේව ඉදිරියේ තබා ගන්න මිනිස්සෙක් බවට ඔබ පාත් කරනවා. හලෙලූයා. ඒ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය. එක්තරා දේවදාසියක් මම ඊයේ පෙර දවසක දේශනාවක් කරනවා. අනනියස් සප්පීරා කියන ඔවුන් දෙදෙනාගේ ජීවිතය අරගෙන ක්‍රියාපොතේ අපි දකින පස්වෙනි පරිච්ඡේදය ඔබ තෝරලා කියවලා බලුවා නම් අනනියස් සප්පීරා කියලා දෙදෙනෙක් සිටියා. සභාව වර්ධනය වෙන්න ගත්තා. යේසුස් වහන්සේ කුරුසපත් වෙලා මරණයෙන් උත්ථාන වෙලා උන්වහන්සේ ස්වර්ගස්ථ වුණාට පස්සේ උන්වහන්සේ ගෝලයේ ආත්මදාත්මන ආශිකෙන් පූර්ණ වෙලා මුළු පොළොව පුරාම ගහණය වෙලා ගිහිලා ගියතන සුභාරංචි ප්‍රකාශ වෙලා මහා පුදුම පිපිදීම ලෝකේ පුරාම හටගත්තා. මේ කාලේ වකවානුවේදී කිතුණු මොනවද කරේ? Tamanne තිබෙන හැම දෙයක්ම මේ ඔවුන් සමසමයේ බෙදා ගන්න පටන් ගත්තා. ගෙවල් දරවල් නැති අය ගෙවල් දරවල් තියන අය දුන්නා. මුදල් නැති අය මුදල් තියන අය දුන්නා. හැමෝම සමසේ ඊටම ලස්සනට කිතුණු ජීවිතයේ ආදර්ශමත් ජීවත් වෙමින් සිටියා. මේ කාලේ හිටියා එක්තරා ස්වාමිපුරුෂයෙක් සහ භාර්යාවක් අනනියස් සප්පීරා කියන දෙන්න ඔවුන් කියනවා අපිට ඉන්න ගයක් තිබෙනවානේ අපිට ඉඩමකුත් තියෙනවා. ඉතින් හැමෝම තියෙන දේවල් හරි හරියට බෙදාගෙන ජීවත් වෙන්න නිසා අපි අපේ ඉඩම විකුණන ඒ මුදල් ගැන සභාවට දෙමු කියලා දෙන්න කතා කරගත්තා තීරණය කරගත්තා. ඔවුන් ගිහලා ඉඩම වික්කා. ඉඩම විකුණන මුදල් ටික අතර ගත්තට පස්සේ ස්වාමිපුරුෂයාට ලොකු ලෝභකමක් ඇති වුණා. ඇයි මම මේ සල්ලි ඔක්කොම සභාවට දෙන්න ඕනේ? අපි මෙහෙම කරමු. ඔහුගේ භාර්යාවට කිව්වා අපි මේකෙන් හරි භාගයක් හංගගමු. භාගයක් හංගගෙන භාගයක් ගිහින් දෙමු පාස්ටරට. ඔව් ඇහුවත් අපි මෙච්චර දුමලා ඉඩම වික්කේ කියලා අපි ඔව් කියමු කියලා එකගතාවයකට ආවා. එකගතාවයකට කලින් කතා කරගෙන දේවදාසයා ඉදිරියට ඇවිල්ලා හිටගත්තා. හිටගෙන මුදල් දේවදාසයා පාස්ටර් පේත්‍රුස්ට දුන්නා. දුන්න වෙලාව ඔහු ඒ මුදල් අරගන්න කලින් කිව්වා අනනියස්නී නුඹගේ සිත රවටන්න සුද්ධ මේ යසාතනුගේ සිත රවටන්නයි පිට දුන්නේ. ඔබ බොරු කිව්වේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ බොරු කිව්වේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට විරුද්ධවයි කියලා. එපමණයි. උඹ බොරු කිව්වේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේට විරුද්ධවයි. ඇදගෙන වැටලා මරුණා. එතරම් වැටලා මරුණා. ඊට පස්සේ පැය ගානක් පස්සේ එනවා. ඔහුගේ පැය 3කට විතර පස්සේ මම හිතනවා ඔහුගේ භාර්යාව වෙනවා. ඇයි මහත්තයා එදෙන කතා වෙලා තියෙන්නේ මම ගිහලා ටික වෙලාවට පස්සේ වරෙන් කියලා. භාර්යාව ආවා. ආපු ගමන් ඇහුවා පාස්ටර් ආවා. ඔහුගේ සප්පීරා උඹලා ඉඩම වික්කේ මෙච්චරකටද? ඇයත් කිව්වා ඔව්. අන්නමගේ ස්වාමිපුරුෂයා වලදාපු තැනම නුඹවත් වලදායිනේ තරුණියෝ. ඇදගෙන වැටලා එතනම මරුණා සභාව තුල. මේ වචනේ එක්තරා දේවදාසියක් දේශනා කරා මේ දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි අනනියස් සප්පීරාවත් මැරුවේ. අනනියස් සප්පීරා කියන දෙන්නා මැරුවේ පාස්ටර් පේත්‍රුස් කියලා. ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා බලය ඔව් මිස්යූස් කරා. ඔව් අවභාවිතා කරා. ඔහුගේ බලය අවභාවිතා කිරීම තුල ඒ මිනිස්යන් දෙදෙනා මැරී වැටුණා. දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් මැරුවේ නෑ. දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට ශාප කරේ නෑ. පාස්ටර්ගේ වචන තමයි ඔහු මැරුවේ කියලා. මම ඔබට එක දෙයක් කියන්නට කැමතියි. මේ වගේ වැරදි ඉගැන්වීම් බොහෝමයක් අද ලෝකෙට එනවා. බොහෝ මිනිස්සු මත්කොලසන්නාද දෙනවා. අද තමයි මේ කාරණේ අපිට තේරුනේ කියලා සමහර අය ඒකේ කමෙන්ට් එකේ ලියලා තිබුණා. ඔබට මම එක දෙයක් කියන්න කැමතියි. මේ සුද්ධ ලියවිලට කියන්නේ දේවානුභාවයෙන් දුන්නා වූ ලියවිල්ල. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කාරණ කොටගෙන දුන්නා වූ ලියවිල්ල. මේ එක් එක් වචන දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයන් වහන්සේ කාරණ කොටගෙන ඒ කර්තෘවරු 40 දෙනෙක් කාරණ කොටගෙන ලියන ලද ලියවිල්ලක්. මේ ලියවිල්ල තුළ තියෙන සියලුම වචන සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කාරණ කොටගෙන දේවානුභාවයෙන් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ උඩ ලියන්න කියලා කියපු සෑම කාරණයක් තමයි මේකේ අඩංගු වෙලා තිබෙන්නේ. අපි දකිනවා බයිබලයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද පොත් කියලා පොත් ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඒ කාලේ දේවානුභාවයෙන් නොලියපු බොහෝ අය ලියුවා බයිබලයේ කතන්දර. දෙවියන් වහන්සේ කාලේ සිදුවන දේවල් ලියුවා. නමුත් ඒ පොත් ඔක්කොම ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද පොත් වෙලා අහගෙන ගියා. ඒ අහගෙන ගියේ බයිබල් වලට මිනිස්සු එකතු කරගෙන ඉන්නවා. නමුත් පොත් 66ක් විතරයි දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ කාරණ කොටගෙන දේවානුභාවයෙන් ලියවූ ලියවිලි බවට දෙවියන් වහන්සේ අපට දී තිබෙන්නේ. මේ පොත් 66 පිට එක වචනයක්වත් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ කාරණ කොටගෙන ලියපු දේවල් නෙමෙයි. අපට තියෙන්නේ මේක තුල තියෙන දේ විශ්වාස කරන එක පමණයි. මේ වචනය තුල මම ඔබට පෙන්නන්න හදන්නේ පේත්‍රුස්ගේ වචන වලින් පේත්‍රුස් මිස්යූස් කරලා
මේ දෙන්නා මැරුණා නම් දේවානුභාවයෙන් දුන්නා වූ ලියවිල තුල එසේ ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණු පේත්‍රුස්ගේ ජීවිත කාලේ පුරාවටම දෙවියන් වහන්සේ හැමදේම ඔව් කතා කරපුවා මේක ලියන්න තිබුණා. පේත්‍රුස්ගේ ජීවිත කාලේ ඔව් කතා කරපු හැම වචනයක්ම මේක තුල නැහැ. එහෙනම් ඔව් කතා කරපු කාරණා පමණක් උන්වහන්සේ මේක තුල අඩංගු කරලා තිබෙන්නේ අපිට යම්කිසි පණිවිඩයක් දීම සඳහායි. අපි දෙවියන් වහන්සේ ගෘහයට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේට වංචා කරලා උන්වහන්සේ ඉදිරියේ බොරු කරලා ඉතින් පාස්ටර් කතා කරගෙන ඇදගෙන විපට වැටෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සු ගණන් ගන්න නැති වෙලා යනවා. උන්වහන්සේ මිනිස්සු විශ්වාස කරන්නේ නැති වෙලා යනවා. උන්වහන්සේ ඕනේ නැහැ මිනිස්සුන්ට ඕනම දෙයක් කරලා මේ උන්වහන්සේ ගෘහයට එන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේගේ දේවත්වය ප්‍රකාශ වෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන දෙවියන් වහන්සේ හරි අපි කියමු පේත්‍රුස් තමයි කතා කරේ කියලා පේත්‍රුස් ශාප කරලා මිනිස්සෙක් මරනවා නම් ඒකෙන් මොනවද අපිට දැනගන්න තියෙන කාරණේ මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේ? බොහෝ වචන පෙරලන්නා මිනිස්සු මේ කාලේ ලෝකෙට එනවා. සත්‍ය සම්පූර්ණ විකෘත කරලා ඇත්ත වගේ ඕනතරම් තර්ක කරලා තර්කයන්ගෙන් උන් දිනන්නත් පුළුවන් උන්ට. මේ ඒක නිසා බයිබලයේ තර්ක වලට කවදාවත් යන්න එපා. දැන් අස වචනේ කියනවා තීතස් පොතේ කතා කරනවා පෙළපත් කතා වලට වාද විවාද වලට උඹලා යන්න එපා. කොයි වෙලාවවත් බයිබලයේ මුල් කරගෙන පාදක කරගෙන කිසි කෙනෙක් එක්ක වාද වලට යන්න එපා. අපිට මේ වචනේ දීලා තියෙන කායකවත් වාද කරගෙන ඉන්න නෙමෙයි. වාදයෙන් අපි දිනන්නට නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ වචනේ පිළිගන්න මිනිස්සු ස්වර්ගයට යයි. උන්වහන්සේගේ වචනේ පිළිගන්න නැති මිනිස්සයා උන්වහන්සේගේ විනිශ්චයේදී උන්වහන්සේ අපිට සිත ගන්න කියන්නේ එපමණයි. මේ වචනේ කාටවත් බල කරලා උන්වහන්සේ දෙන්නේ නැහැ. කාටවත් බල කරලා අපිට සභාවට ගෙනලා වාඩි කරලා වැඩක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන මිනිස්සයා මෙතනට එන්නේ. වචනය තුල පවතින මිනිස්සයා උන්වහන්සේ සමග ඉඳී. බල කරලා මේ දේ තුල වාද කරලා විවාද කරලා අපි දකිනවා අපේ ලංකාවේ ඉන්න ජේසු දේවදාසයෝ බයිබල් කතිකාචාර්යවරු මහාචාර්යවරු විශාරදවරු සමහර මිනිස්සු කියන ඉන්දික දොරවත කියන මිනිස්සු කොච්චර කිව්වද අපිත් එක්ක වාදයට එන්න කතා කරමු වම් බොරු කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නන ඕන් කියේ නැහැ. ඇයි ඒ? උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා කරන්න එපා වාද. එපා විවාද කරන්න. මේ වචනේ දීලා තිබෙන්නේ අපිට විවාද කර කර යන්න නෙමෙයි. පොරාලන්න නෙමෙයි අපිට වචනේ දීලා තිබෙන්නේ. මේක විශ්වාස කරන මනුෂ්‍යයේ ජීවනයේ තිබෙනවා. මේක අවිශ්වාස කරන මනුෂ්‍යයන මරණයේ තිබෙනවා එච්චරයි. එතනින් එහා දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා පුතේ අපි දාවිද් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ ඉදිරියේ තබාගෙන සිටිනවා. මේ ජීවිතයේ සියලු කාර්යවලදී අපි නැගිටින්න ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ තබාගෙන ඉන්න. ඔබේ ජීවිතේ කොරබාවෙන් හඳුනගන්න. උන්වහන්සේගේ වචනේ කියන අපි ගොඩක් කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ සුවේ නැත්තේ. මම මොනතරම් යාචනා කරා මම මොනතරම් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලුවත් ඇයි මට ඒ සුවේ ලැබෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි මට ඒ නිදහස ලැබෙන්නේ නැත්තේ? එහෙනම් ඔබ ගෙදර ගිහලා කියවලා බලන්න සුදු යෝහන් තුමාගේ පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පාදයේ 7 වෙනි පදය. නුඹලා මා තුල පවතිනවා නම් මාගේ වචනය නුඹලා තුල පවතිනම් නුඹලා ඉල්ලන්නා ඕනෑම දෙයක් නුඹලා ස්වාමීන් වහන්සේ අනුව ගමන් කරනවා කියන මිනිසයා යේසුස් වහන්සේ හැසිරුණා මෙන්ම හැසිරිය යුතුයි. යමෙක් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල පවතී කියනවා නම් කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා නම් අපෝ අපි දෙවියන් වහන්සේ එක්ක තමයි ඉන්නේ. අපි ක්‍රිස්තියානි දෙවියන් වහන්සේ අපි එක්ක ඉන්නවා අපි දෙවියන් වහන්සේ එක්ක ඉන්නවා එහෙනම් මුදුල පවතියෙන් ඕනි. ඔව් අපි දෙවියන් වහන්සේ ගමන් කරනවා ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල අපි පවතිනවා නම් උන්වහන්සේ කියනවා මා හැසිරුණා මෙන්ම නුඹ හැසිරෙන්නට ඕනි. ඔබ තුල ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ චරිතය ඒ හැසිරීම පිළිබිඹු වෙන්නේ නැත්නම් ඔබ කිතුනෙක් නෙමෙයි. ඔබ සමග කතා කරනවා. කවුරුත් කියන්න ඕනේ. පාස්ටර් කියන්න ඕනේ. පවුලයි කියන්න ඕනේ. නෑදෑයි කියන්න ඕනේ. යාළු මිත්‍රාදීන් කියන්න ඕනේ. සමාජය කියන්න ඕනේ. ඔබ එක්ක කතා කරන්න. මම ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල ගමන් කරනවා. යේසුස් වහන්සේ මගේ ගැලවුම්කාරය කියලා මම කියනවා. එහෙනම් උන්වහන්සේම කියනවා එසේනම් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ හැසිරුණ විදියටම ඔබ හැසිරෙන්න ඕනේ. උන්වහන්සේගේ ගෝලයෝ උන්වහන්සේ සුවර්ගස්ත වීමෙන් පස්සේ අන්තිෝකිය කියන ඒ ප්‍රදේශයේදී ප්‍රථම වතාවට මිනිස්සු කියනවා මෙන්න මුන්නම් ක්‍රිස්තියානිකාරයෝ කියලා. ඇයි ඒ? ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ ඇවිත් විදිහටම ඇවිදිනවා. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ බලපු විදිහටම බලනවා. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ කතා කරපු විදිහටම කතා කරනවා. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ කරපු ක්‍රියාම ඔවුන් කරනවා.
යේසුස් වහන්සේ වගේමයි. අපි දකිනවා යම් කිසි දරුවෙක් තමන්ගේ මවගේ පියාගේම අඩිපාර යනවා. කතා කරන්නේ ඒ වගේ, ඉඳ ගන්නෙ ඒ වගේ, කන්නේ බොන්නේ ඒ වගේ, ඇසිරීමත් ඒ වගේ. අපි මොනවද කියන්නේ? අම්මා වගේමයි. කතා කරන්නේ අම්මා වගේ, ඉඳ ගන්නෙ අම්මා වගේ, කන්නේ බොන්නේ අම්මා වගේ, කොණ්ඩේ අම්මා වගේ, ඇස් අම්මා වගේ, තාත්තා වගේ. මේ වගේ අපි කියනවා. එහෙනම් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ දරුවන් කියන ඔබ සහ මා තුළ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ චරිතය පිළිඹු වෙන්නට ඕනි. එයයි කිදුරුකම කියලා කියන්නේ. අද දවසේ ඔබ අපව සෝදිසි කරනවා. මම මාව සෝදිසි කරන ඔබව සෝදිසි කරන්න. ඔබ සැබෑ කිදුරුවෙක්ද කියලා ඔබට සාක්ෂි දෙන්න. ඔබ ඔබගේ ජීවිතය හැරලා බලලා ඔබේ ජීවිතයේ යේසුස් වහන්සේ ඉදිරියේ තබා ගන්නකොට ඔබගේ අඩුපාඩු පේන්න යනවා. දිනෙන් දින ඒවා හදාගෙන උන්වහන්සේගේ පැමිණීම ඉතාම ආසන්නයි. අපි දන්නේ නැහැ මේ දේවගෘහය තවත් මේ දේශය තුළ කොපමණ කාලයක් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වේද කියලා. මොකද අපි අසනවා මේ මාසේ 15 වෙනිදාට නැවත මේ දේශය වසන්නට යනවායි කියලා. දෙවනි ලොක්ඩවුන් එකට මේ රට යන්න සූදානම්. දවසින් දවස කොරෝනා රෝගීන් අධික වේගෙන එනවා. උන්වහන්සේ ගෘහයට ඇවිල්ලා අපිට එක්සිට් වෙලා තව කොපමණ කාලයකට නමස්කාර කරන්න ලැබෙයිද? තව කොපමණ කාලයකින් අපි එකිනෙකා දකීද? මේ දෙවනි රැල්ලෙන් අපි කී දෙනෙක් මැරෙන්න ඉන්නවද? කී දෙනෙක් අපි සැබවින් ජීවිත අතර ඉන්න යනවද අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ තුළ ඊටාම බයෙන් භක්තියෙන් එකෙක්ව හපා කෑව අතහැරලා එකිනෙකගේ වැරදි අඩුපාඩු දකින්න අතහැරලා එකිනෙකාට විරුද්ධව කියලා කීම අතහැරලා අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙත හැරෙමු. හැරලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්ව ස්වාමිනී මම ඔබ වහන්සේ මගේ ඉදිරියේ තබා ගන්නවා. මගේ ශක්තිය ඔබයි, මගේ බලය ඔබයි ස්වාමිනී. මගේ ජීවිතය මම ඔබ වහන්සේට දෙනවා කියලා අපේ ජීවිතයේ අඩුපාඩු හදාගෙන වැරදි වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගිහිල්ලා ඔවුන්ගේ සමාව ඉල්ලන්න. මගෙන් වාට ගොඩක් වැරදි වුණා. ඔවුන් ඔබට වැරදි කරාට කමක් නැහැ. ඔවුන් ඔබේ සමාව ඉල්ලුවේ නැතුනට කමක් නැහැ. ඔවුන් ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරාට කමක් නැහැ. ඔබ නිර්දෝෂ වෙන්න. මගෙන් වාට ගොඩක් අඩුපාඩු වුණා, වැරදි වුණා. අනේ මට සමාව වෙන්න. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මට සමාව වෙන්න කියලා ඔබ නිර්දෝෂ වෙන්න. ඔබගේ ජීවිතයම සූදානම් කරලා තබා ගන්න. ස්වාමීන් වහන්සේගේ පැමිණීම මේ රාත්‍රියේ සිදු වුණොත් උන්වහන්සේ සමග යන්න සුදුසු මිනිසෙක්ව ඔබගේ ආත්මය උන්වහන්සේ සමග තිබෙන පිණිස ඔබගේ ශරීරය ඔබගේ ජීවිතේ නිරේ නොපවතින පිණිස ඔබගේ කොටස දෙවියන් වහන්සේ සමග වෙන පිණිස ඔබගේ උරුමය දෙවියන් වහන්සේ වෙන පිණිස මේ රාත්‍රියේ ඔබේ ජීවිත හරවා ගන්න. ඇහැරිලා ඔබ දෙස බලන්න මේ වෙලාවේ. අරයාගේ මෙයාගේ වෙස්මුණ ගලව හිටියන්න එපා. ඔබ ඔබගේ වෙස්මුණ ගලව ගන්න. ඔබ දෙස හැරලා බලන්න. ඔබගේ අඩුව පාඩුව දෙස බලන්න. මේ කාර්යය ඔබව සූදානම් කරගන්න එකයි. ඔබගේ වැරදි වලට ඔබයි ගණන් දෙන්න කියන්නේ. ඔබ නිදහසේ කිසිදු කාරණයක් කියන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ කියන ස්වාමිනී මම හැරෙනවා. මම දන්නේ මේ ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් කියන්නේ ඊටාම අධික ලෙස මේ රෝගය පැතිර යනවා කාලයක්. හිම පතනය වෙන්න යනවා. සීතල අධික වෙන්න යනවා. මේ රෝගය පැතිරීමේ වේගය වැඩි වෙන්න යනවා. ඒ ජීවිත බොහොමයක් නැති වෙන්න යනවා. කොයිම කාලයකටවත් නැති තරම් මේ ලෝකයේ තිබුණා විදියට මේ කොරෝනා වලින් මරණයට වඩා ආත්මික ජීවිත බොහොමයක් විනාශ වෙලා තිබෙනවා. ආත්මික ජීවිත ලක්ෂ ගණන් විනාශ වෙලා තිබෙනවා. ආත්මික පරිහානියක් සිදු වෙමින් තිබෙනවා. බොරු ගුරුවරු බොරු අනාගත වක්තවරු පළගැටියෝ වගේ ඔවුන් බෝවෙමින් එනවා. පියාඹමින් එනවා. මිනිස්සුගේ ජීවිත වසාගෙන තිබෙනවා. බොරු අනාගත වාක්‍ය වලින් කිසිම දවසක එළිදරව් වෙන්නේ නැති, කිසිම දවසක පළදරන්නේ නැති, කිසි දවසක ඉෂ්ට වෙන්නේ නැති අනාගත වාක්‍ය කාර්යෝ හැම තැනම පිළිලා කළුමඩ බුදුරාණිලා වගේ ඔය වගේ බොරු ගුරුවරු අලුත් ඉගැන්වීම් අරගෙන ඇවිත් ඔබගේ සමාවෙන් ඔබගේ දේව අභිමුඛයෙන් ඔබ ඇදගෙන යන්නට බොහෝ සැලසුම් මේ කාලයේදී ජීවිතේ කොයිම කාලයකට වඩා අධිකව පැතිර යනවා. අඳුර පැතිරේගෙන යනවා මගේ දේව දරුවනි. මේ කාලය ඔබ දෙවියන් වහන්සේට හැරෙන්න. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ අතර විශාල ගනුදෙනුවකට එන්න. ඔබ සිටගෙන ඉන්න කාලය වැඩි. දැන් ඔබ දණින් ඉන්න කාලය ඇවිත් තිබෙන්නේ. ඔබ මෙච්චර කාලයක් යාචනා කරේ ඔබ උදෙසයි දේශ උදෙසා මොරගස්න කාලය පැමිණ තිබෙනවා. ශෙනග වෙන වෙස් වෙනුවෙන් මොරගස්න කාලය පැමිණ තිබෙනවා. ඔබේ කාරණා සේවු කාලය වැඩි. ස්වාමීන්ගේ කාලය සොයන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය සොයන කාලය පැමිණ තිබෙනවා. මේ කාලය තුල ඔබ හැරෙන්න. උන්වහන්සේ වෙත හැරෙන්න. නැවත මේ හඬ ඔබගේ ජීවිතයේ ඇසෙන්නේ නැති මම දන්නේ නැහැ. ඊටාම භයානක කාලයක් සුළඟක්සේ හවාගෙන ඉමින් තිබෙනවා. උන්වහන්සේ වෙත හැරෙන්න. ඔබ සෝදිසි කරන්න. ලෝකයේ රැස් වහලා ඔබ දෙස රැස් දෙකයි. ඔබ සෝදිසි කරලා
ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබව නිවැරදි කරගන්න. හලෙලූයා. සියලු ගෞරවයත් මහිමයත් ප්‍රශංසාවත් උන්වහන්සේගේ ගෘහේ උන්වහන්සේටම අපි මේ රාත්‍රියේ ජීවමාන ධර්මිෂ්ඨ දෙවියන් වහන්සේ පියාණනි ඔබගේ වචනේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ කියා තිබෙන පරිදි නුඹලා මා තුළ පවතින ඕන. මාගේ වචනේ නුඹලා තුළ පවතින. නුඹලා ඉල්ලන ඕනෑම දෙයක් නුඹලාට ලැබේ කියලා ඔබගේ වචනේ කියවා ඔය ප්‍රකාරයට මගේ පියාණනි ඔබගේ වචනේ අද දවසේ ඇසුවා මේ වචනය එහෙම් පිටින්ම අප තුළට ඇවිත් අපෝ සෝදරා අප අලුත් මනුෂ්‍යයන් කරන දෙවියන් වහන්සේ තවත් ලෝකයේ දෙස බලන්ට නොවේ ඔබ දෙස බලන්ට ඇස් දෙක ස්වර්ග දෙස යොමාගෙන එකිනෙකාට උපකාර කරන්න මේ නා වේසන කාලයේ මගේ පියාණනි දේශයන් තදින් ස්වාමීන් අඳුරින් වසාගෙන යනවා මේ කාලයේදී දෙවියන් වහන්සේ මම යාක්ෂා කරනවා සෙනග ජාතින ඔබට වාරි කරනවා පියාණනි ඔබ වහන්සේ ඔබගේ සෙනග මගේ දෙවියන් වහන්සේ මේ කාලයේදී බලවත් කරන්න ශක්තිමත් කරන්න නිර්වීතකම දෙන්න ස්වාමීනි ඔබගේ ලේවලුන් වසා ගන්නට මගේ තාත්තේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ කිසිදු අසංගතිය කිසිදු රෝගයක් ඔබගේ නිවෙස් වලට මගේ පියාණනි නොයන පිණිස ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ රුධිරය තුළ ඔවුන් එකිනෙකා සඟව ගන්න කියලා මම ආශා කරනවා දෙවි පියාණනි අද දවසේ මේ ගෘහයට ආවා වූ සෑම කෙනෙක්ම ඔබට වාර කරනවා අන්තිම දක්වාම ඉස්තිරව සිටින නාම ගැලවෙන්නේ කියලා කියවා ඔබේ වචනය සෑම මොහොතකම ඔබගේ කාමවල රැව්පිලි රැව් දෙමින් පියාණනි මේ ආරම්භ කළා වූ ගමන අවසානයේ ස්වර්ගයේ දක්වාම එන්න ඔවුන්ට කරුණාව දෙන්න පියාණනි ඔබට වාසික අනුග්‍රහය දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ආරක්ෂා කරන්න රැකවල් කරන්න කියලා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නමයෙන් ආමේන් මාගේ ආත්මය ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරනවා මාගේ සියල්ල උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා කරනවා මාගේ ආත්මය ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරනවා උන්වහන්සේ කළ සියල්ල සීල දිනනවා ආමේන් 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 පියාණන් වහන්සේ කරුණාව පුත්‍ර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සාමයකමත් සමාදානයක් ඔබ සමගද අප සමගද වනසේක්වා යන්න සතුටින් සමාදානයෙන් ගොස් ජීවත් වෙන්න ජේසු ඔබට ආදරේ ජේසු විදායි